आज ये सेवा भाई जो सपने पूरा करे नाम ले हमारा भाई बन सेका सो नगल गोते रे हर एक हफ्ता नामे नामे ती राम राम जय सेवालाल कहते हे पौरा घर काशी हे पौरा घर काशी भया छ सपने मा उयारी हर दे मा तो आज भीमरा के बड़ा मोती तो ये आंगणे में बैठे रहे जो हर एक मन किया जो अपन आते ये त्योहार है अपन ठिकाने पर जो करे रहे तो पण ये राजी तत्रे ओडी ओडी ढकलते वो ते प्यान आवत कती को किदे होते ते आजे जागा है आजी मोहन हुनसे दाडे तो ठिकाणो बनावच कोन काय कपडे ये वजे लोग वजी यात्रा अपन आंग चलारो छे जो ఈ రోజు ఇక్కడికి మా సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి 285వ జయంతి ఉత్సవాలకు ఇచ్చేసినటువంటి మా ప్రజాప్రతినిధులకు మరొకసారి బంజారా కుటుంబ సభ్యుల తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేసుకుంటూ మరి రోజుకు చాలా మంది వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ సర్పంచ్ గారు అందరూ చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ మరి మీరు కూడా ఇప్పటికి 4-5 సంవత్సరాల నుంచి ఏ బాబు తార బడబడి తమాడరా చలో 4-5 ఏళ్ల నుంచి ఇంత బ్రహ్మాండంగా చేస్తా ఉన్నాం కానీ దయచేసి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటూనే పోతున్నాం ఇది ఇక్కడికి ఆగిపోతుంది అన్న ఎందుకంటే మీలాంటి పెద్దవాళ్ళు కొంచెం ఎమ్మెల్యే మంత్రుల దృష్టికి తీసుకోపోయి ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు అంటే అటు ఇటు ఉండే కానీ ఇప్పుడు మోహన్ నాయక్ పాలననే వచ్చింది ప్రజాపాలన కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది అని మరి అల్లనే ఉన్నావు నువ్వు కూడా కొంచెం అటు ఇటు ఇంకా కొంచెం ముందుకు జరిగి దయచేసి ఇప్పటికైనా 4-5 ఏళ్లలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బంజారా ప్రజలు ఒక జాగలో కూర్చొని చేసుకోవడానికి కొంచెం ఆస్కారం వెనక ముందు ఉన్నది మాకు ఎన్ని ప్రోగ్రాంలకు నేనే 3 ఏళ్ళ సంధి చెప్తా ఉన్నా దయచేసి మీరు కూడా కొంచెం ఇంకా కొంచెం ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి వచ్చే నాటికైనా మా ఇక్కడ ఈ అవనిపై ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ జాగలో మేము కొబ్బరికాయ కొట్టుకొని ఇక్కడ కూర్చునేటట్టు ఆ అవకాశం మనస్ఫూర్తిగా కల్పించాలి ఎందుకంటే అనుమానం కొద్ది मन देखो जो काय थपड़ी मारन पड़ा आता ये दिनांक में को जो आज सेवा भाया जो
ज्ञानी धारे गोरमाटी एक दाड़े वक्त पर वेतकोनी तो अब तो काई छे नहीं ये छपनी आवड़ी पोटी में जैसे उंदरे पोटी आवड़ी के आदरी कतेरी को काचो दारू पीले ताने पानी ने भेले जो होता उंदरा लड़ाई मारी कुराजो और पर वेजा लग ये तीन आगे कतराई को हफ्ता केचा तो ये गोरमाटी जाते माई आज लोग भी ठिकाने पर अपने ने घर मंडरो को नहीं जरा कानी वेरी को नहीं कतो अपन है मेरे को दूसरों बाकी काई छे नहीं कनाज ना क्यों कर बेटा बेटा तू कतरा मैं कतरा दो ही कोतरा तारी यारो दो ही कोतरा तू कतरा मैं कतरा दो ही कोतरा बाबा तू केलर काई छे मैं केलर काई छे दो ही भड़न चला तो वाट पड़ो बेटा तार तुझ मार मग तो कते आलसा ई गोरमाटी जाते एक दाड़े वक्त पर गोरे गोरवट राजा है भूखे दर्शन पानी गालिए बेटा तार घरे आरो तार घरे चूल्हे पर काय बोल रोज को तोन मत पड़ी पाई पुना काय रांध रोज को तोन रो बेटा सही से नहीं एक दाड़े वक्त पर गोरमाटी जात वागेर ने अपस्थिति आप काय को वांदर नहीं आएगी वेदिका में दाड़ वागेर ने अपचरो पड़ी वांदर नहीं आएगी एक आदमी पर फळ तोड़न को तो झल पुसरी हेटा खींचला कुणी मोने सरी कुणी को एकाल लाते मर आंगे धगला कर तो बेटा खागो वेगो सोगो सेज वेगो हे यार कुणी यार बाप का मार मेल मेरो छे सेज वेगो वो काय काय करन आता बे मन के बेसाडे कदरा काकुळ दिक्की देखो आपने मालूम छे ఎవడైనా కొద్దో గొప్ప జాతి కోసం ఎవడైనా తెల్ల బట్టలు వేసుకొని 100 రూపాయలు జేబులో పెట్టుకొని రోడ్ ఎక్కితే అయిపోయా కొడుకు తిన్నాడు అయిపోయా ఈ వీడి అయ్యేవాడు సంపాదించి పెట్టినట్టు तो ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడానికి అసి ठिकाने काम करना कतराई को मन के आंग पड़ना पड़े जेर गाली जाते में आसु काम करता जाते में राजा है 300 साल हेटा सेवा भया के गो गोरे गोरवट राजा आकर के ताने जो एक दारे वक्त पर गोरकोंडा किला पर तारो झंडा झूली आकर तो अब वो के गो जब बात कोई एक दारे वक्त पर सेवालाल कनाय को तांडा हानु चला जना एक दारे वक्त पर पानी मोल्लेन पियो कना वेंडो को सेवालाल महाराज कर कोणी पानी मोल्लेन पिए कर लागला करे म्हणा ढाबरी एरी करा करे पाय पुनान का वो खाळ्या चाल रोगला कुणी लिए करके ना फालाई दे गो सुकाय करके तो मारमा मारविला ताने 50 रुपया पानी बाटल दे रो लेन पीरे कोने बेटा आगे तो बाई लोग सरपंच मुख्यमंत्री कतराई को पण जारी సై కొని అప్పుడప్పుడు కాలజ్ఞానం ముందు జరిగేటువంటి దాన్నే ముందే ఊహించి ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సేవాలాల్ మహారాజ్ గారు ఇలా చెప్తా ఉంటే ఒకప్పుడు నీళ్లు మనం తెచ్చుకొని తాగాల్సిన ఆ రోజు వస్తుంది అంటే నిజంగా చాలా మందికి మసగిరికిదే ఇది అయితే ఎవడైనా నీళ్ళు తాగుతారా కొనుక్కొని నీ ఇంటి పక్క పొన్న కదా బాయి నడుతా ఉండే మా అప్పుడంటే అరే కథ లేకపోతే ఇప్పుడే 30-40 రూపాయలకు బాటిల్ నీళ్ళు వచ్చి అంటే ఈ ఉన్నటువంటి చరిత్ర ಏನೇ ಕಪ್ತಾ ಅವನು ಕಿಸಲಾವतो ಕತ್ತದಿ ಕತ್ತ ಸಾಕಜण गोरमाट जर घाली इंदुन सेने कप्ता आपण सदर नो पड़े सेवा भया 300 साल हटा काई केगोच को जण वाते आपण हरदरे काढनो पड़े जर घाली एक मन के चाले ते कन्नाई वाट कोने पड़े एक हाते ते थपड़े कन्नाई आईगण आपण पेट्यारो काळो कन्नाई देखबा जनास कुचू भियार दल्लाबारी धोळो छरे भोजाईरा पेटे माई काळो छरे कन्नाई तो याबेरी गाना कन्नाई बॉडी कराला तो मैं देखम बेरे सांजे इकन कतो 7 बेर टागे दाब दी कोने तार बॉडी आताने मजे यार दाब दी कोने याबेरी कथा हाताने लंडी दाब दसको कर रिको नेरी यारो टीवी पेपर आचो बोला देखतानी कन्नाई अपन बर्दन नागर भाना चलांद्रा एक बर्दन उच्चते से आगे चालवद्रा ऊपर देखन इప్పటి కోడలు అన్నింటే అంత తారమార అయిపోయినాయి చదువుకున్న ప్రాణ ఎప్పుడైనా మా సంస్కృతి సాంప్రదాయాల ఈ బంజారా జాతి ఏదైనా ఇటువంటి మంచి పనులు చేస్తా ఉంటే ఏదైనా భగవంతుని కోల్తా ఉంటే కీడి మోగిని సాయి చేస్తుంటే చీమల నుంచి పట్టుకుంటే గొడ్డు గోగల దాకా మేమే కాదు మాతో పాటు ఇంకా 10 మంది బాగుండాలని మొక్కే ఏకైక జాతి ఈ బంజారా జాతి तो కీడి మూంగిని సాయి జాతి కన్ కేవలం ఈ गोरमाटी జాతి అంటే తన కోసం తాను కాదు కన్నాయి ఆంగేరే గులాడి పడి జన వాడి కళాల భూకి तरसे पानी गलागन इतना कोग हनो वो जन्नावेती अब काय छरी बेटा ये घरे मा दिए के तो दोर दी पार्टी नु लाते मार दई यारे बाप चल रहता बेटा एक बेटा एक बेटा रे 100 रुपया नौकर रहता लाते मारन जोइज खोरारो बेटा तोन के तर मानपना तर यारो सही कोनी सही के सास कोनी जो ये हरवे जाय लागो ये दोई राती वच छजेरे आपण देश वर पर करता नहीं नांगे चलारो छे जेरे घाली बेटा मानजन सीकर ना मानजन भीख मांडे वाला आदमी भी एक दाड़े वक्त पर सीख वाड़ी तो मानज पड़े छे जेरे घाली जोरो फुटो जन कन्नाई कोन दिका यारे बापेती मोटो भगवान कोई छने प्रेम बियानो केव करता घीन घोड़ो खेटो जो आंगर जलम कोन दिटो तारी आडो तोई कोन दिटो मई कोन दिटो भगवान तू दिटे जे सेवाला तू दिटो कोन मई दिटो कोन केगो जो कोन वातन तार मनेर माई घालर बेटा गन केरेचा वो अतरा सही कोनी जेर गाली यारी बापेती मोटो कत्ती छने कुळची बढ़िया सदवत ऊज कच कत्ती जाता ऊज कच जना यारी बापे ना तमा छटी करो मत रे बेटा बूढ़ी बूढ़ा ना रो मत रे बेटा पाटी घर कोनी रे बेटा अंत तो रहना चले तो हम छनी जगत में कत्ती आए रे बेटा जाग जमीरो पिसार
रुपया पण याडी बाप मध्ये बेटा ये मत ये काय काय મને જણા જતાનું બોલજો તો 80 વાતે આજી કતરાય કો આપણે વાતે કરે છે એક દારે વખત પર સેવા ભાઈ કોજણો અધરો સપને પૂરો કરવો જ પડે છે ગોરે ગોર રાજ આજ લોકો આપણા અંગ ચાલવો જ પડે છે ગાલી આપણે વેળા છે નિકા સવાર આત્રીવા તાણો માત્ર લટા છે ઉગળ લઈ જતાણો તમને એ શીખવાડી ચાલુ કરતી આજી કતરાય કો વાતે કેવાળે વેતે પડે આપણે વેળા છે જર ગાલી લારવણા કરાય કરે સરા મોહન को काय चल जरा गने दसे गांगा कर बेटा जनात कचकाय जरा चन्नी गांगा करे काम करतो छेटी ते आवळो बी जरा 2-3 बजे लोग धान महाराज ఆడతా వరపర్న సర్కల్ జరా కొంచెం వచ్చేటిగానే కొంచెం ముందు పెట్టు కొంచెం పొద్దుగాలనే పెట్టుకుంటే మనకు ఇంకా కొంచెం బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కొంచెం మనకు టైం కూడా అటు ఇటు ఉన్నది కాబట్టి అతిథులు కూడా చాలా మంది ఉండేటట్టు మాట్లాడేటోళ్ళు కాబట్టి కొంచెం వచ్చేటి కూడా కొంచెం ముందుగానే మీ అందరి సహకారాలతోటి కూడా ఇంకా కొంచెం వచ్చే నాటికి కూడా మన టాప్ వేసుకొని జతాను పని आज करता स्लैब हैंग दे काम कर रहा तो भड़न चालो भड़न ये आपण भड़या तो सैनिका खायचे नाही मारलार मार गोपिया मला मार शाळा लागत छरा एवढा को चौथे उभेलो काळा जगलालो लातेदी मारताणी व निजाम पेटा नानका गुडी बंधा मेलो होती कतो खायचे कतो मन के आत खायचे वरला आदमी छे तो हनु ये केळो पडचे जनाल टळन माता चालो भिया फळन चालो रे टळन माता चालो भिया फळन चालो रे वसवा भायर सपने पूरो करो रे टळन चाले काय वेळाचं काय छे रे बेटा टळन तो टळनाच लय आवची પછી વરકત આવची જેર ગાલી आपण से हर एक मन के भडना चालो पडे आदि జై శ్రీరామ్ గత 5 సంవత్సరాల నుంచి చిన్నశంకరపేట మండల కేంద్రంలో శివలాల్ జయంతి ఉత్సవ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ శివలాల్ జయంతి చాలా గ్రాండ్గా జరుపుకుంటున్నాము. ఇక్కడ మన అన్ని తాండాలతో కలిపి మన ఇక్కడ ఉన్న మన నాయకులు ప్రజాప్రతినిధుల సహాయ సహకారాలతో మనం ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నామంటే వాళ్ళ ధైర్యం ఇచ్చారు, వాళ్ళ సహకారాలు అందించినందుకే మనం ఈ పొజిషన్లో ఇక్కడ ఇక ధైర్యంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే తాజా మాజీ సర్పంచ్ మన రాజిరెడ్డి గారు మనకు ధైర్యం ఇచ్చి ఇక్కడ మీకు ఏ భయం లేదు, ఎట్టి పరిస్థితులలోనే ఇక్కడనే ప్లేస్ ఇస్తున్నాయని చెప్పి మాకు ధైర్యం ఇచ్చారు. అందుకే ఆ అన్నగారికి ప్రత్యేకంగా మాకు ఈరోజు శివలాల్ జయంతి ఉత్సవ కమిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మాకు గ్రామ పంచాయతీ తీర్మాన కాపీకి ఇట్లా ఇచ్చారన్న అన్న మీ ప్రత్యేకంగా ఇంకోసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా మాకు గంగా నరేంద్రన్న గారు ధైర్యం ఇచ్చారు. కొన్ని ఒక లేని ఏడల ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే నేను మీకు ధైర్యం ఉంటా, మీకు తోడు ఉంటా అని చెప్పి మాకు ప్రత్యేకంగా అన్నగిట్ల మాకు ముందుండి మాకు సహాయ సహకారాలు అందించిన గంగా నరేంద్రన్న గారికి ధన్యవాదాలు. అదే మన ఈ ఊరు పెద్ద మనిషి అనుకునే మన పెద్ద ఆయన శ్రీమన్ రెడ్డి గారు ఎల్లో వేళలా మీకు ఏం కాదు ఆడ గుడి పక్కన దేవుని గుడి పక్కనే మీకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు గుడి కట్టుకోవడానికి నేను సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నా కాబట్టి తప్పకుండా మీరు ఇక్కడ కట్టుకోవాలి అని చెప్పి అదే మన రీసెంట్లీగా ఎలక్షన్స్ ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత పటేల్ మాకు ప్రత్యేకంగా అన్నాడు ఇప్పుడు ఏం భయం లేదు, ఇప్పుడు మీరు రేపటి నుంచి పనులు స్టార్ట్ చేసుకోండి, నేను ముందుండి మీకు అక్కడ మీ పూజా కార్యక్రమాలని నేను నడిపిస్తా అని చెప్పారు. పటేల్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అందుకే ఇక్కడే మా ప్రతి ఒక్కరు మాకు సహాయ సహకారాలు అందించారు. వాళ్ళ ధైర్యంతో వాళ్ళు చెప్పిన ఒక మంచి మాటలతో ధైర్యంతో మేము ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నందుకు అన్న ప్రత్యేకంగా మీ అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అన్న. ఇంకో ఏంటంటే రాబోయే ఇక్కడ మాకు అధికారికంగా అంటే తీర్మానం అయితే ఇచ్చారు. ఆ తీర్మానం కాకుండా మాకు ఏదో ఒక బౌండరీ ముందుండే అధికారికంగా చూపిస్తే మీ అందరి సహకారాలతో మేము అందరము మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నామన్నా. అవి ఒక తప్పకుండా ఇంకా చాలా మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడాల్సింది, ఎందుకంటే మేము ముందు చెప్తూ ఉంటాం మీ గురించి. అందుకే ఎందుకంటే మైనపల్లి హనుమంతరావు ఇట్లా వస్తున్నారు, అందుకే ఇక్కడ ఇంతసేపు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అన్నగారు ఇప్పుడే పాపనపేట నుంచి బయలుదేరారంట. ఎందుకంటే మన హనుమంతరావు గారితో ఇప్పుడు మనము తీసుకోవాల్సిన హామీ అంటే మనం అన్నగారు చెప్పాలి, అన్న నుంచి మనం ఒక ముత్యాలైన ఒక మంచి మాట వినాలని అన్న గురించి అయినా మనం ఇక్కడ వెయిట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. కాబట్టి అప్పుడు దాకా మన నాయకులు ఉన్నారు, మాట్లాడతాము. ఆట పాటలు మన అన్నగారు ఉన్నారు, ఎస్పీ గారు అందరూ వినాల్సిన కూర్చుంది. థ్యాంక్ యూ. మరి అవతడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులు నాయకుని పేరు రావడానికి ఏదైనా గెలవాలి లేకుంటే ఇంకేదో చేస్తేనే పలాని నాయకుడు పలాని నేత అని అంటారు. కానీ పుట్టుకతోటి అవ్వ కడుపు నుంచి పుట్టినప్పుడు వచ్చిన నాయకు రాజా భోజా నాయక్ ఎస్పీ నాయక్ మోహన్ నాయక్ ఇంకో నాయకు సైకోని ఎంత कतरा किस्मत रा बाबू अभी तो मारने सबड़ी पुलिस वाते मारने को काय केणो को यार यार దయచేసి దాదా మీరే నువ్వే మాట్లాడాలి, నిన్నే వెళ్తున్నా. ఏ గోపి రామచంద్ర అయితే ఆమె దశ పరిసర చలో
सोरा 70 गोर बंजारा देखो बंजारा मार सालो मजा दिखाड़ा जगह और याड़ी बहन काढ़ो हमें ना काढ़ू कर और याड़ी काढ़ने कूटे माताड़े సేమ్ రామ్ రామ్ సాజా సోకే ఈరోజు చిన్న శంకరంపేట మండల కేంద్రంలో మీరు ఎంతో బంజారా సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు अपने ग्वारेर बेड़ोती फुलिया गणोती सेवा भयारो पूजा लगरोच तमार तांडे तांडे मा सदाई आपण गोरेर जोर भरावणो घरे घरना हरो भरो रकाणु करेंगे ताणी सेवा भया आपने केको जो तांडे मा भोग लगे वो घरे मुड़ांग भोग लगे वो घरे रो वो तांडे रो कटा करेंगे ताणे अब कोनी आड़ी तीन से वर्षे हेटच के गो आपने जात आज जात कोनी जम्मे हुए जन्नार सदाई ये जात से राम राम करेंगे ताणे कतो श्री राम कोनी राम कतो आकाशम रामेर अंतु छे आदि छे वो रामेर कते तो जगतो पेट आंसा जो को नाभि थी स्टार्ट करान तो मुंडे तो निकले छे राम करेंगे ताणी कतो पेटेर माय थी निकले जो को आवाज छे वो आवाज करेंगे ताणी कतो ओंकारम शब्दम बोल जत्रा एक फायदो मळे छे आपणे जेरवासु राम कतो श्री रामेना आपणे काय संबंधం छे भाई ओके తర్వాత మీ అందరూ కూడా చెప్తున్నా ఒకటే బంజారాల చరిత్ర రాముడికి సీతను తీసుకురావడంలో సహాయపడినటువంటి వాలి సుగ్రీవుల నుండి మొదలు పెట్టుకుంటే శ్రీకృష్ణుడి జన్మస్థానమైనటువంటి ద్వాపర యుగంలో మోటా మూల నుండి మొదలు పెట్టుకుంటే ఆధునిక భారతదేశంలో సింధు నాగరికత చరిత్ర నుండి మొదలు పెట్టుకుంటే నేటి వరకు మొఘలాయి చరిత్రలు తీసుకున్నా గోరీ చరిత్ర తీసుకున్నా ఇక్కడ అసఫ్ జాహీల చరిత్ర తీసుకున్నా నిజాముల చరిత్ర తీసుకున్నా అంతటి గొప్పనైన చరిత్ర ఈ బంజారా జాతిది హైదర్ అని చెప్పిండు నాయక్ అని పేరు పెట్టిండు నాయక్ అంటే బాగా తెలివి ఉన్నవాడు ధైర్యవంతులు సాహసవంతులు అందుకోసమే ఈ నాయక్ జాతి కోసం ఒక రెజిమెంట్ తయారు చేసినటువంటి జాతి హైదరాబాద్ మార్గించినటువంటి బిరుదు నాయక్ నాయక్ అనేది ఒక సపరేట్ గా ఒక మహర్ ఏ విధంగా అయితే రెజిమెంట్ ఇప్పుడు సైనికులలో ఉన్నటువంటి రెజిమెంట్లు ఉంటాయి ఆ విధంగా ఒక బెటాలియన్ ని తయారు చేసి యుద్ధంలో పోరాటం చేసేటటువంటి జాతి ఈ దేశంలో ఏ యుద్ధం చేసినా కూల్సి యుద్ధం కీలతో ఓ యుద్ధమేనా ఈ బంజారా జాతి సహకారం లేకుండా ఏ రాజు కూడా గెలవలే ఆ రాజు గెలవాలంటే బంజారా ప్రజల యొక్క జంగి పొంగి ఆవుల పైన ఎడ్ల పైన వాళ్ళకు కావలసినటువంటి అన్ని ఇఫ్రాసే లేదని వాళ్ళకు తిండి పెట్టినటువంటి జాతి అంటే సైనికులు యుద్ధంలో పోరాడడానికి శక్తినిచ్చినటువంటి జాతి మా బంజారా జాతి जो बंजारा काहे के वो तो सेवा भया लाल किला पर मारो गोरे रो झंडा लड़ाइयों करेंगे ताने के को परला तो भिखारे कोंती से एकित कर रहा है काहे कर रहा आज ने बातें कर ले रे चा जात बनू के रे अपन जात बड़ाई कोणी सदा अपन काम कर रे कोणी जात बड़ाई काम करनु करेंगे ताने के कब तक नियत रखतो वो तो बरकत रखे वो नियत भूल जा रे चा प्यारा समझा कोई कोई कहते लंबड़ोल అంటే మాట ఒక్కడే చెప్తే మాట తప్పనటువంటి జాతి लंबा जाति आज नायक केला तो गाम सारी एकच रहते आज नायकन बगल में लेचा क्वारी क्वारे नायक रेचा ये प्रपंचంలో రెండే రెండు జాతులు ఏ కోర్ ఏ గోర్ గోర్ रिया ना तो रिया तो वात रिया तो जात रिया तो आपने ने ताकत रिया ये समाज में बंचे ना अपन कौन सी रहते आज जात रेवणो आपने जात बंचाड़ी जो कोई यारे कौन सा इधे आपने ग्वारे जात సార్ ఇంకొకటి లంబడోళ్లకు లక్ష్మి లక్ష్మి అంటారని చెప్పేసి అంటారు కానీ అసలు లక్ష్మి అన్నది ఎప్పుడైనా సంసదకి వెళ్ళిపోయి గ్వారే యారే లక్ష్మి కాయాస్ కచ్చుకో మాలగా ఎవరైనా తెలుసుకున్నారా ఎప్పుడన్నా తెలుసా లంబడోళ్ళ యొక్క बंजारा स्त्रीनी बाईने आपण ग्वारेर बाईने लक्ष्मी कायास कांचा मालके यारे मालांचे कुंजी यारे सामराब कांचा यारे आपण ఇప్పుడు ఎవరైతే
కోరుకోవచ్చు. అంటే ఎవరైతే లంబాడీలు కావాలన్నటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రతి శుక్రవారం లక్ష్మీ పూజ చేస్తారు, దీపావళి పూజ చేస్తారు. అప్పుడు ఒక ముత్తైదువులైనటువంటి వ్యక్తులు ఏ విధంగా అన్ని ఆభరణాలను ధరించి ఉన్నటువంటి వాళ్ళనే లక్ష్మీకాండం. కానీ మా బంజారా స్త్రీలు ప్రతిరోజు ఏంటిది కానీ टोपली गले में काय घालायचं गाडी हार घालायचा हसलो घालायचा कन्या घालायचा एक रब्यार हार घालायचा ఒక్క లంబాడి స్త్రీ మినిమం 5 కేజీల వరకు వెండిని తరుస్తుంది. అందుకోసమే లంబాడి బిడ్డలను ఏమంటాం లంబాడి లక్ష్మి అని చెప్పేసి. అందుకోసం అంటే లంబాడి లక్ష్మిని చూస్తే లక్ష్మీ దేవతను చూసినట్టుగా అని చెప్పేసి. అంటే అంతటి గొప్ప జాతిని ధరించినటువంటి మా లంబాడి బిడ్డలకు కూడా నేను వాళ్లకు శిరస్సు చూపించను. అది ఒక్కటే కాదన్నా, బంజారాలలో మొగడు ఏ పని చేసినా చేయకుండా మా లంబాడి స్త్రీలు లక్ష్మిని కాబట్టి కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటారు. భర్త ఉన్నా చనిపోయినా తాగినా పండుకున్నా వాడు పని చేసినా పని వచ్చినా పనికి రాకుండా మా బంజారా బిడ్డలు ఆడపిల్లలు కుటుంబాన్ని పోషిస్తుంది. కట్టలు కొడుతుంది, సలాలు పెడుతుంది, కూలి చేస్తుంది, నాలు చేస్తుంది. తన బిడ్డలను ఎక్కడ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఏ ఉద్యోగాలకైనా తన బిడ్డలను చదివించడం కోసం చెమటలను కారించేటటువంటి బిడ్డ మా బంజారా भाइयों जेरवासुन यारे तम मागिति केनाय कमचे ग्वार जेरवासु ग्वार केन थावते भवानी थावते साथी भवानी प्रतिरूपमज ఈ గ్వారేర్ బేటి కరంగతానికి రోజు అంత గొప్ప చరిత్ర మన బంజారా లక్ష్మిలకు ఉంది. కాబట్టి మా బంజారా జాతికి అంత ఇప్పుడు అన్నగారు మాట్లాడుతూ ఎక్కడ నిజాం కాలంలో ఉన్నటువంటి 8 దర్వాజాలలో బంజారా దర్వాజాని 24 గంటలు అంటే బంజారా జాతి వ్యాపారం చేసే జాతి. ఈ దేశంలో ఈరోజు నేషనల్ హైవే 7 నుండి కాశీ నుండి కన్యాకుమారి వరకు బండి బాంధన్ బయలుదేరి స్వేన का इसको चार्ज जोकन दिल्ली जोकन साहब आपने ग्वारे साहब ఈ దేశంలో ఏ రాజుకు కూడా ఒక మంచి ఏంటిది గుర్రాలు కావాలన్నా ఆవులు కావాలన్నా వస్తువులు కావాలన్నా ఈ రోజు బ్రిటిష్ వాడు ఈ భారతదేశంలో రాకుంటే ఈ దేశాన్ని పాలించేటటువంటి జాతి ఏదంటుండే అది బంజారా జాతి అవుతుండే. అందుకోసమే ఆ బంజారా జాతి యొక్క ఏమంటారు గొప్పతనం కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క చాతుర్యం కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క విజ్ఞానం కావచ్చు, వాళ్ళ తెలివితేటలను చూసినటువంటి ముస్లింలు కావచ్చు, తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు క్రిమినల్ టైప్ గా గుర్తించి మమ్మల్ని తొక్కడం ప్రారంభించిండు. ఒకవేళ తుపాకీ లేకుంటే ఈ దేశాన్ని పాలించేటటువంటి జాతి మన బంజారా జాతి అవుతుండే. నేను చెప్పింది కాదు, చరిత్రలో రోమిలా తాపర్ అనేటటువంటి వ్యక్తి చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మీకు చెప్తున్నా. అంటే బంజారా జాతి కేవలం ఒక మాట చెప్తే తప్పనటువంటి జాతి. గోర్కరంగతానికతో జ్ఞానవంతుడు గుణవంతుడు ఏదైనా మాటలు నిలుపుకునేటటువంటి అని చెప్పేసి ఒక మంచి ఆడలను పోషించేటటువంటి వాడు మంచి స్వభావం కలిగినటువంటి వ్యక్తులుగా ఉన్నటువంటి ఈ ఇంత గొప్పలైనటువంటి జాతి ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా యూత్ జాతి తర్వాత అంత గొప్పలైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు తెలివితేటలు ఉన్నటువంటి జాతి ఈరోజు ఎదుగుతున్నటువంటి జాతి బంజారా జాతి అని చెప్పేసి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మిత్రులందరికీ, తర్వాత ఈ సభాధ్యక్షుల గారికి మోహన్ నాయక్ గారు కూడా చాలా కష్టపడుతుండ్రు. అతని వెంబడి ఉండాల్సిందే. మీరందరూ రాజకీయ నాయకులకు కూడా నేను ఒకటే మనవి చేస్తున్నా, ఏదన్నా రాజకీయ అవకాశంలో ఇస్తే అతన్ని కూడా మీరు ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. ఎందుకోసం అంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎన్నో పోరాటాలు చేసిండ్రు. ఎంతో నిజాయితీగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, డబ్బు ఉన్నా లేకున్నా తన స్కాలర్షిప్ను కూడా ఖర్చు పెట్టి ఇక్కడ మొదటగా శివరాజ్ జయంతి మొదలు పెట్టిండు. అది ఈరోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మన మోహన్ నాయక్ గారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అంటే ఒక జాతిని కాపాడుకుంటూ తమ యొక్క ప్రాంతాన్ని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఒక ఆదర్శవంతంగా నిలుపుతున్నటువంటి ఈరోజు అన్న మన ఎస్పీ నాయక్ గారు కావచ్చు, రతన్ గారు కావచ్చు, డైరెక్టర్ సినీ డైరెక్టర్ రతన్ నాయక్ గారు నాయक सिनेमा कड़ा चुकन रतन बिया सदा आपने लारे जी वेड़े 8000 5 साल रे
చరిత 8500 సంవత్సరాల చరిత్ర. అంటే ఇందాక అన్న చెప్పింది చూడు, సింధు నాగతి కథ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ బంజారా జాతి ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి చేసిందని అన్ని మన బుక్కులలో ఉన్నాయి. మీరు అందరూ చదవాల్సిన బాధ్యత మీ పైన ఉన్నది. కాజనా హాజరో కోనిరే ఈ ఘోర జీవన ఆట హాజర పాస సాలే चरिता संत को निरे अपना सेवालाल महाराज. ध्यान दें, सोचो आता है अपने संत कहते ताने सेवालाल महाराज गुड़िया बेचार दे बिला बुट लगा देंगे जब धोकर कोनी वो केमेले जो कर्मेले जो काम गुड़ा क्यों सही कोनी. संत को तो कीड़ी मूंगी ने हाथ से बल्लाने मार मेले कोने संत के से सही कोनी जना वो धारे मासूरा खंडे मा भमियारे मोड़ी तोड़न लायो वीरा सूरा धीरा उधर वो छापा मार थपड़ी बेटा इस रिजल्ट इधर इतना सा जो कर्मेले जो कामे नहीं क्यों सेवालाल महाराज गच्छ में बैठा भजे पूजा कोनी पूजा वाला असलत कोनी कल क्यों वो कर्मेले जो हाथ से कामे नहीं करनो మంచి పనులు చేసే వాళ్ళని కూడా భగవంతునిగా అంటాం. ఏమైపోయే వాళ్ళమో అంబేద్కర్ లేకుంటే ఏ చీకటి మింగునో తను వెలుగై రాకుంటే తరాల మనస్థితి గతులు మారక తల్లడిల్లు కదా సకల జనం वो धारमाई ऊन लकोता तकती लाभे वाला सारी आपण सही कोणी जर गाली एक हिस्ट्री रच सेवालाल महाराज भी गुडी बांधर भजना करन गच्छ बेचो तार हाके आसु कतो गोरे गोरवट राजे आसु सर मोहन काय को सरपंच होनो ओचे को कुणी को काय को वेणो कर कता हाक लड़ाई मारण नायकी कोसरे कोणी बाबू गमागी तो कती धुंडामा कोसरे गच्छ तारకంతి ఇంతకుముందు కూడా నేను చాలా సందర్భాల్లో నేను TV5లో చేసినప్పుడు నిన్నటిదాకా అక్కడ డెస్క్ రిపోర్ట్ చేసి నేను తెలుగు వన్ ఛానల్లో చెప్తా ఉంటా. ఈ ఇంతకుముందు కూడా నిన్న బంజారా భవన్లో రేవంత్ రెడ్డి గారి అక్కడ నేను అధ్యక్షత చేసిన అంతా కూడా సభాధ్యక్షునిగా అప్పుడు కూడా నేను చెప్పిన నేను అక్కడ మా టోరీ గోర బంజారా నుంచి ప్లే అయినా ఏవి ప్లే చేసిరు అక్కడ సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి జీవిత చరిత్ర అక్కడ ప్లే అవుతా ఉంటే మార్గ మధ్యలో చెప్పి దానికి ముందే ప్రభుత్వం వచ్చిన 4-5 రోజుల్లో చెప్పినాం 42 నియోజకవర్గాల్లో 60,000 నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే 1,00,000 పైచుకున్న బంజారా వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఆ సామాజిక వర్గం ఓట్లు వేస్తేనే అంత మెజారిటీ వచ్చిందని చెప్పి సాక్షాత్ ముఖ్యమంత్రి గారే చెప్పారు. అక్కడ మనకి ఇంకా ఒక కోటి రూపాయలు కేటాయిస్తే అది సరిపోదన్నా అని చెప్పి మేము అందులో మేనిఫెస్టోలో రాస్తే అయినా కూడా అప్పటిదప్పుడే అధికారులు అని చెప్పి 2 కోట్లు కూడా అప్పటిదప్పుడే శాంక్షన్ చేయించినప్పటి నుంచి అంటే మంచి పని మంచి అంటాం. అంటే కేవలం అక్కడ సోనియా గాంధీ గారు ఏదైతే ఉందో మనకి ఇందిరాగాంధీ గారు అప్పుడు మనకు రిజర్వేషన్ ఏదైతే రవీంద్ర నాయక్ అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఉందో అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే బంజారా వాళ్ళది బంజారా అంటేనే కాంగ్రెస్ పార్టీ అని 100-200% అయిననే చెప్పిన ఆయన నోటితోటి. ఎందుకంటే ఉన్నది కాబట్టి జరగాలి 42 నియోజకవర్గాలు అంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 60 లక్షలకు పైచిలుకు ఈ లంబాడి సామాజిక వర్గం ఉంటే 70 నియోజకవర్గాల్లో ఎటు ఏళ్ళు చూపెడితే అటు అవుతారు. ఎటు మనం సపోర్ట్ ఉంటే అటు అయిపోతారు. ప్రభుత్వం అటు వస్తుంది. 42 నియోజకవర్గాల్లో 42 నియోజకవర్గాల్లో 60,000 నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే 1,00,000 పైసలకు ఓట్లేస్తే ఇలా అంతమంది ఓట్లేసి గెలిపించారు. అది సాక్షాత్తు వాళ్ళ నోటి నుంచే చెప్పించిన మనం అది అందుకోసానికే మనం కూడా అప్పుడు काय केला तो जरगाली हरेक जाग भी अपन यारी भाइयों अपन से भड़ताने काय आए वाला छे नायकी तो कोसले के गमागी तो कति ढूंढला अपन ये कोसला है ना तो कोसलावण पड़े छे जरगाली गोरवटा आ जाए भीख मांडरो कन्नाई वेनी तम कतरा आधार काय को दूसरे आसु ई कुण को आवा चऊ काय को करज गजवण देख रो छोड़ दो आपेती अपन काय चावणो अपन काय लेनो गजवणो जणो तांडे में ग्राम पंचायत करना है कर कतो आज दे हरे भरे सरपंच कतराई को मन के आता अपन तांडे में अपना राज चला रे तो काय सकर कतो कुर्सी को आपरो हाक अपने रहतो कुर्सी काय कराचा बे तो बैठोचा अनुमान में ती छावर पर उज अपन ठिकाणो बांधता एक बंगला को काय करता शाह बाहर मंदिर बेसन आज हरी भरी झोपड़ी रही हो तो आज कतरागना टांगे पर टांग मेले बेसता सही कोनी अपन मनर बात छे मोहन करो जकोन काय वरवा इन चेसे देख वर एकलोच कोनी उ काय उन काय सवारा तर वाया मा करन काय टांडरी सितारे त्या तो पंचाळा से संसार करन कोनी काय शेरवासुस काय सेमन के अपने बेसनस काय जेर गाली एकले ती एक हाथे ती थपड़ी कन्नाइस कोनी आवे एक मन के चाटा तो वाट कन्नाइस कोनी पड़े जेर गाली हर एक मन क्या करनो पड़े 10 मन क्या करता जी कामे वाला छे तम से उंदुरलार कुणी को वो कथा वो एक अंग चलार वो काय को पड़ जार कोनी कुणी चाले दे अंगे जाते आसु कुणी चालत काय कामे होणो पड़े आपने और बराबर अपनी 10 साल अपना काम करो लारे वाला ये दाणे ताणो नारा अपन गुड़ियाज फोड़नो को अपन वाते अपन हर एक मनर में खेलनो तम से अंगे चाले जर पचन अपन काय वाला छजर गाले अपन से हर एक मन क्या एकिलार दी एक मंत्रो छणाते वाला छबा जर गाली तू कतरा मगतरा कर केलेन तारवाड तू मारवाड में कन्नाइज कोनी जानो पड़े जर गाली पांच पाड़ रामवते मा तो
सेवा बाहर जो आंगन वाते आपण आज यात्रा केले तसे वल्टो पट्टो नगर जायचा जो प्रोग्राम और त्योहारों और बारे में आपण वाते करे छे दया करे रे भाया दया रे दरे तारे चलो ఎవరు పోదు దయచేసి 5-10 నిమిషాల 5-10 మినిట్ આપણે హనుమంతరావు అన్న ఆరోజు జరగాలి అప్పుడు ఆ తర్వాత ఈ గోరమాటి ఆంగణర్మాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బంజారా కుటుంబ సభ్యులు ఇంతకు ముందు కూడా 500-600 వచ్చేది ఉండే ఇప్పుడు కూడా చాలా సేపు కూర్చొని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు దయచేసి అక్కడక్కడ ఉన్న వాళ్ళు రోడ్ల మీద ఉన్న వాళ్ళు దయచేసి ఇక్కడికి రావాలి మరొక 5-10 నిమిషాల్లో కూడా ఇక్కడ మన హనుమంతరావు అన్న వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కూడా మన వేదిక నుంచి చాలా విషయాలు అన్నగారికి చెప్పాల్సి ఉంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులతో కూడా మన బాధలు సాధలు చెప్పుకోవాలి మళ్ళీ వచ్చేటి కూడా నేను చెప్తున్నా కదా మళ్ళీ వచ్చేటి కూడా మనం అదే గుళ్ళే కొబ్బరికాయ కొట్టేటట్టు మనం అందరం అన్నలతో సహకరించి మనం ఇంకా ముందుకు పోవాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది మరి పటేల్ సాబ్ మాట్లాడతాడు ఎందుకంటే పటేల్ వాళ్ళకు మనకు చాలా సంబంధాలు ఉంటాయి ఇక్కడ చిన్న గమ్మత్ తండావాలి అంటే మాది హుస్నాబాదే పక్కన నేను ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఉంటా అమీర్పేటలో కానీ అప్పుడు పటేల్ వాళ్ళతోటి ఎందుకంటే జొన్న రొట్టెలు అంటేనే పచ్చకూర జొన్న రొట్టె అంటే మనదే ఉండే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ముసలి వాళ్ళు చూడు ఇంకా మా మహారాజ్ ఇంకో ఇప్పుడు 70 ఉండొచ్చు ఇంకో 30 అంటే సెంచరీ కొట్టేస్తాడు ఈజీగా అంటే మనం ఇప్పుడు 30 సంవత్సరాలకే అంత ముడతలు వస్తుంది 60 సంవత్సరాలకి డైరెక్ట్గా బసికిరాయి లేకుండానే వెళ్ళిపోతాం పైకి అంటే ఇప్పుడు రొట్టెలు పచ్చకూర రొట్టె గీ తింటారా వారి అని అన్నోళ్ళే ఇప్పుడు మన బంజారా వాళ్ళ రొట్టె నేనే 30 రూపాయలకు రొట్టె అమీర్పేటలో కొనుక్కొని తింటున్నా ఏం చేయాలి మరి ఎందుకంటే ఉన్న రోగాలు గట్లా వస్తున్నాయి అంటే చూడు ఒక దారి పాడి మోలేని పీహ పెట్టాకని కూకోజు జారే బాటివి మోలేని ఖారీ అంటే ఎందుకంటే మన పల్లెటూరులో కులమతాలకు అతీతంగా కలిసిమెలిసి ఉండే బంజారా జాతి ఏకైక మీకు తెలుసు ఏదైనా వరుసలు పెట్టే ఉంటుంది మన మొత్తం ఊళ్ళో ఒక పట్టెలో 2-3 పట్టెలు ఉంటారు వాళ్ళందరూ మనతోటి ఇట్లా వాయు వరుసలతో ఉంటారు పెద్ద బాపని ఒకరు పిలుచుకుంటారు అట్లా బాబా అమృతలను ఒకరు పిలుచుకుంటారు అంటే వాళ్ళ సంబంధాలు ఏదైనా మా ముసలిది ఉండే ఒకటి నీ అమ్మ నన్ను పెట్టదు అది రొట్టె చేత్తో 4-5 బందోబస్తు చేసుకుంటుంది అదొకటి తింటుంది ఇంకో వాని ముసలికి అదొకటి పెట్టుకుంటుంది మా తాతమ్మ ఇవి నన్నీ అంటే ఆగు చాలా పోలీస్ పట్టలు ఆగుకొస్తాం మీరే తెరిహారు పోలీస్ పట్టలు తర్వాత ఇంకోటి వేసిగా నన్నీ అంటే ఇయ్యది అంటే ఆ ప్రేమ సంబంధాలు అక్కడ వచ్చినప్పుడు ఆ పోలీస్ పట్టలు తొక్కును అది వేసి వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు దీని అంటే ఆ సంబంధాలు చూడండి అట్లా మనం ఒకరు చేదోడు వాదోడు ఉండి కులమతాలకు అతీతంగా కలిసిమెలిసి ఉంటూ ఇంకా చాలా అద్భుతమైన పనులు కార్యక్రమాలు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన అందరిపైన ఉన్నది వాళ్ళతో పాటు మనం అందరం ఇంకా కలిసి ముందుకు పోవాల్సిన బాధ్యత కూడా ఉన్నది కానీ తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి పటేల్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం ఏకంత బ్యాట జగన్ తమసే మాచరేవాసన అవుతాయి మహారాష్ట్ర తప్పటి మారుతానే జై బలో సాలాల్ మహారాజ్ కి దస్సే హసజు కర దస్సే హనుమానం సే జై సాలాల్ ఇట్లా ఇది అప్పుడప్పుడు మోగుతా ఉండాలి ఇది ఈ శంఖం పూరిస్తా ఉంటే ఇంకా కొంచెం మనం బెటర్గా అనిపిస్తుంది కాబట్టి కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి అన్నని మాట్లాడుతుందిగా కోరుతా ఉన్నాం ముందున్న లంబాడా సోదరులు పాత్రికేయులు మరి వివిధ గ్రామాల ప్రజలకు ఈరోజు సేవాలాల్ జయంత్యుత్సవాల్లో 285వ జయంత్యుత్సవాల్లో భాగంగా మరి ముగింపు ఉత్సవాల్లో శంకరంపేటలో ప్రతి సంవత్సరం చేస్తారు ఈ సంవత్సరం కొద్దిగా లేట్ అయినట్టు వాస్తవంగా ఎప్పుడెప్పుడు ముందే చేద్దాం మరి అప్పుడు ప్రతిపక్షం నమ్మకం చేసినాం మరి మా మోహన్ నాయక్ ఎట్లా చేసినాం అని ఒకసారి ఆలస్యంగానే తీసుకోండి ప్రోగ్రామ్ను తీసుకొని మరి నిజంగా ఇక్కడ గుడి కడదామనే తాపత్రం 5 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ సేవలాల గుడి కట్టాలని గణపతిని పెట్టుకొని అన్ని చేయడం మొదలుపెట్టారు మరి అది ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతం అంతా ఇళ్ళకే వేదిక అవుతుంది పద్మనాభ స్వామి గుట్ట అనేది ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు 2 గ్రామాల గుళ్ళు కూడా మా చుట్టూ అవుతున్నాయి మరి సర్పంచ్ రాజిరెడ్డి గారు కూడా మాట ఇచ్చాడు మరి ఇలా మోహన్ నాయక్ అన్నట్టు మన ఎంఆర్ఓ చెప్పి 4 గుంటల 5 గుంటల 10 గుంటల ఇక్కడ మనం వీళ్ళని బట్టి వాళ్ళకి ఆ స్థలాన్ని ఇప్పించే బాధ్యత అందరం తీసుకుందాం మరి ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టి కూడా తీసుకుపోయి అని చెప్తాం చెప్పి వాళ్ళ కూడా పర్మనెంట్ ఇప్పించినట్టుంటే వాళ్ళ దాన్ని వాళ్ళు బాగా చేసుకుంటారు మీ సహకారం మా సహకారం ఇప్పటిదాకా చెప్పినట్టు ఈ నాయక్ గారు చెప్పినట్టు చంద్ర రొట్టెలు కథ చెప్తే వాస్తవంగా ఒకప్పుడు మేము అమ్మాయిలు అయినా ఇప్పుడు ఆ రొట్టె చేసి పెడితే బరాబర్ తింటారు నాకు ఇట్లా చేసి పెట్టలేదు వాస్తవంగా రొట్టెలు చేసేది లేదు ఇప్పుడు మా సర్పంచ్ వాడు పొద్దున గట్కత్తినే బయటకు వెళ్తాడు నిజంగా గోళీ తెలియదు సొన్న గట్కత్తినే బయటకు వెళ్తాడు వాడు అంటే ఆరోగ్యపరంగా అన్ని విధాలు మంచివి కానీ ఇప్పుడు మనిషి తినవలసి వస్తుంది మా నాయకు చెప్పిన చూడు 5 స్టార్ హోటల్లో రాగి సంకటి రాగి జావ అంటారు రాగి జావ అంటే మన తైదల అవన్నీ రుచి లేకుండా తినాల్సిన అన్ని పెద్దలు తినవలసి వస్తుంది ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించినారు మరి మీరందరూ వాస్తవానికి కొంటే మంది మన మండలంలో ఉన్న జనాభా లెక్క పెడితే ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు తక్కువనే మరి అందరూ ఐక్యంగా ఉండాలి రాజకీయాలు తింటే రాజకీయాలు జోక్యం ఉండదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండని టీఆర్ఎస్ ఉండని తెలుగుదేశం ఉండని భగవంతుడు అనేది అందరికీ ఒకటే
నేను ముఖ్యంగా ఏ తాండాల గురించి చెప్తున్నా, మొన్న ఎన్నికల్లో చూస్తే తాండకో గుడిని పెడుతున్నారు. అది పద్ధతి కాదు అని చెప్తున్నారు. ఈడో గుడి పెట్టుకోరు, ఇంకో తండ్రులు గుడి పెట్టుకోమని అంతటిదే గుళ్ళు పెడుతున్నారు. సరే మీరు వచ్చిన వాళ్ళు మీ యూత్ ముందే వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేసి ఆ గుళ్ళు అనేది ఒక ప్రాంతంలో ఒక తాండకు ఒక గుడి పెట్టుకొని, ఒక దుర్గామాత గుడి పెట్టుకొని వదిన పౌరాది రకరకాల దేవుళ్ళని పెట్టుకోవచ్చు. ఒకటే దేవుడిని పెట్టుకోకుండా అట్లా పెట్టుకొని అందరు కలిసి మనం పండుగలు చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది. మరి నేను మీకు సూచించేది ఏంటంటే మా వంతు సహాయ సహకారాలు చేస్తుంటాం. మరి మీరు కూడా ఐక్యంగా ఉండి ఏదైనా పోరాటం చేసినప్పుడే మీకు ఇప్పుడు వాస్తవంగా ప్రభుత్వం ఇచ్చే పైసలు తీసుకున్నట్టుండే, ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఇచ్చినట్టుంటే నేను 20 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నా. ఎస్టీలకు ఇచ్చిన ₹1 కూడా ప్రభుత్వానికి దుర్వినియోగం అవుతలేదు. ప్రభుత్వాన్ని వీళ్ళు కడతలేరు, అది వేరే విషయం. కట్టకుండా అసెట్ మటు మిగులుతుంది. మరి అదే ఎస్సీలో కూడా ప్రభుత్వం ఎన్నో ఇస్తుంది, అందులో 25% కూడా యూటిలైజేషన్కి వస్తలేదు. మేము చూసిన బాయిలు కొట్టించినాం, బంగారు అన్నీ కొట్టించిన ఎస్టీ వెళ్ళి ప్రతి ఏ ఊళ్ళో పోయినా కూరగాయలు మొత్తం మీరు పండించిన కూరగాయలు తింటున్నారు మీ ప్రాంతంలో. మరి ఆ రకంగా మీరు కష్టపడుతున్నారు. పాడి ఆవులు ఉంటున్నాయి మీ దగ్గర. ఇప్పుడు మేము ఆవులన్నీ మనం చేసాం. ఇప్పుడు మీరు కూడా తగ్గించారు. వాస్తవంగా పశు సంపద ఉన్నప్పుడే మనకు పంటలు మంచిగా ఉంటాయి. మనము మంచి పంటలు పండించుకుంటామని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అధ్యక్షుల వారికి ధన్యవాదాలు చేస్తూ ఇస్తున్నాను. జై సేవలాల్ మహారాజ్. చలో ఏది ఏమైనప్పటికీ మరొక 5-10 నిమిషాలు సార్ ఇక్కడికి వస్తున్నాం కాబట్టి మనం అందరం చాలా బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ కూర్చోవాలి. మరి ఇందాక అన్న చెప్పినట్టు ఇగో ఇట్లుంటాయి సంబంధాలు. నేను చెప్పి మా కోకోనిగా హను రचे कांडे पेड़े में तारी आ रोज कोण ये कथा कुछ तुम्हें सांभळो मजा ध्यान दे सांभळो तो काय तू का मैं ध्यान मानवायती कथा मैं काय क्या आवाज देशे कोण रे चंदी हां ये हीरो देशे चंदी चलो एक मजा कर रहा के देखो बंजारा हां तू देखूच कर रहा चाहता है కానీ ఆడ టీవీలో రాకుండా కొడతారు. నేను ఒక్కని కొట్టినట్టు కొడతారు. రేపు పొద్దుగాల బంజారా సమాజం చూస్తుంది నేను లైవ్. అందుకోసం చాలా బ్రహ్మాండంగా చూపెట్టు. అయితే అయితే ఒక చిన్న కథ ఒక 1 మినిట్లో వీళ్ళకి చెప్తా. ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ తెలుగులో చెప్తే ఈ కథ అంతా అటు గాడి తప్పిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ మా అమ్మాలకు అర్థం కావాలి. మళ్ళీ లేకుంటే నా తండ్రి పోయినప్పుడు ఒక ముసలి కొడుతుంది, నాకు అమ్మ అవుతుంది కొడుతుంది నన్ను అలా. అయితే काय की देखा कहता है नानकी साकी कुछ सामने कौन सी सासी कहता है सासी साकी कुछ और बारे में तो मेरे कल जाचे तो काय की ना कहता है एक तो मैंने घोड़ी मालूम छनी घोड़ी हाँ वो घोड़ी आ कोतरा तो काय की देखा तो शंकरम पेटे थी शर्त बांधली ने कहता है अपने ఈ పొరలో काम कौन सा रही तुम्हारा 6 गुंठा ताणू चलो 6 गुंठा मर्री झाड़े ताणू छनियाबत चौरस्ता आते थी वो झाड़े ताणू कूण आंगा जावच को ये सारी देश ने उज राज हनगन कहता है 2 शर्त बांधली ने वो कूण घोड़ी कोतरा तो बड़ा घोड़ी कतराई घसघसन चालिए ढिलो चालिए तो राण दीदाड़े लगू पूछे नहीं आहो हा ही गन पड़ाती कोनी का ढिलो चालो कोतरा काय पूछड़ी पाड़ धाटो को तारी यार 30 मिनिट आपण जाचो वो काय केलं बघा तारी यार तू अंग जो मला लारती ढिलो गन आहे कोळाई दार मार पिले तू जो हनके देखो अब घोड़ी ढिलो चली जा रही हूँ गाड़ी चली जा रही है वो ढिलो चली जा रही है ना ये कोतरा काहे की तो हाँ जैसे आगे से जा रहे चलो अब जाओ चुके कहता है कान मारा संभालने ताने पाड़ो आप ये लारती धाटा जा रहा है वो आगे चली जा रही बापड़ी. अब ये कोतरा कति कुणसो गामा ने एक कोतरा नवो को आचो को बलागो एक कोतरा धाटोच कन कतो दूसरो कोतरा जायरच के बेटा काय को ढूंढी नहीं यार एकलोच खायची के तू मादर कन छाजोगण 7-8 कोतरी कोतरा बना जे काटे गज बेटा तो मानो काटे कोनी लोई लोवा कर रहा के बेटा ने एक माता चल रो खौली खींचर बेटा कोल्डो कर रहा के मगाना के ये गस्ती उड़ती चालती तारी यार रो तो बेस की होता जाता बेस की ठिकाने पर चल तारी यार सारी महाराज घर मोतेवरी करी होता सरपंच बढ़ गया होता जाता है वो रात चला रही जना एवढी ओढी सोडान सभा चुबून से मोतम लोई लोगाड़ा थी गो सांजे 7:30 बजे आतिवा जाता है वो जहाज जरांगे बेका जरांगे वो रात चला रही चल बेटा तब 100 कर ये गो मुड़ा बा जाता है अब ये देखता है हंसे लागे से तारी यारो बेटा है ना ये को कचा वर ढया जाता है से काई बातें करी काई दुगलागन कजना कोतरान काई को मई की दिनी गाड़ दी जरा वो गाड़ दिया था नहीं केरी की तारी आरो ये कोतरा पर 3 पैसे धूड़ पड़ जाके लागो ये बेटा न काटे हुए मन का लागो ये न छोड़ा ये गामा न थमारे हो तो मैं तारी आरो से राज चाली ये बेटा उन्हें न मजार पार्टी का के लागो मार जाते वाले मसा कामच करती का के लागो जगो ऑन ये जहां आवड़ा काम किरे से बने कोतरा सोबत जलो पड़ी कुला पड़ी यार सोबत तो गो कागल दी चले सत्य ना जा कहते कहूं आता भी जाते बा कुणी एकाच काम कर दे
ఇక్కడ చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే అన్న మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోతుంది. ఒక గాడిదను ఒక కుక్క ఇద్దరు షరతు కట్టుకున్నదట. అంటే ఇక్కడ నుంచి మన చేకుంట వరకు ఎవరు ముందుగా పోతే వాళ్ళే రాజకీయం వెళ్ళాలని. ఇప్పుడు ఏదైనా ఈ గాడిద ఎంతసేపు రోక్కొని బాక్కొని పోయినా కానీ ఇది మెల్లగా నడుస్తుంది. ఇది ఎంతసేపు నా కానీ ఇది ఇక్కడనే కూర్చొని మంచి బ్రీఫ్ బాండి దాక్కుంటా ఇది మంచిగానే నన్ను పోబిడ్డాన్ని వెనకానే వస్తాను. 2 పెట్లు పెడితే ఇది పోతుందని దీని నమ్మకం, గెలుతానని దీని అహంకారం. ఇది పోయి అక్కడ మెల్లమెల్లగా పోయింది. ఇక ఒక కుక్క ఏదైనా ఊళ్ళోకి వెళ్ళిపోతే ఇక 10 కుక్కలు ఎంబడబడతాయి. ఇది ఎందుకంటే దాని జాతి లక్షణమే అది. నీ అవ్వ ఇది ఏదో చెప్పకుండా వీక్తుంది అని చెప్పి పొట్టు కరిసి దానికి అంత రక్త మడుగులు చేసిందట. ఇది పోయే వరకు అది రాజకీయం చేస్తుంది అక్కడ. చేయాలి నీ అవ్వ ఇది ఇట్లా ఇది అట్లా అని. ఇక తర్వాత ఇదే పిచ్చిది పోయింది. ఇప్పుడు 7:30 పోయింది అక్కడికి. రాత్రి పోయారకు లేకుండా వీక్కుండా అంత రక్తంతో పోయారకు. ఇక ఎందుకంటే యువన్ జాతికు ఎవరైనా పని చేస్తా ఉంటే కులపుడు. అందుకే కుక్క సోపతి మంచిది కానీ అప్పుడప్పుడు కులపు సోపతి జర చూసుకుంటా నడువురా బిడ్డ అని అనే కాడికి వచ్చింది అది. నీవు మాట్లాడని ఒకసారి మైక్ ఇచ్చారకు నీ అవ్వ ఈ కుక్కలు నా ఎంబడి పడకుంటే బ్రహ్మాండంగా నా జాతి కోసం ఎంత సేవ చేసుకుంది నేను అని అన్నారు. అంటే కునిసి ఏదైనా మంచి పని చేయడానికి ఎవరైనా ముందుకు పోతే कुणसी आचो काम कराता तर गडबड रेवच करायचे. जर घाली मग काही चुकन करतो जाते वासू काम करायचे ना जाते ना राजाचं सेवा केलं जपण वाती उच देख सांभाळे बेटा सही है जाते वासू काम करतो आज रोको निरे ई गोर जीवन कने दिनांक मग कोतो देख 8500 साले थी जो हन देखला तो आपण आज ये ने जाते वासू काम की दय सेवा भाया तो न राजा योच ये ग्वार मारे सही कोणी जेरे जो को जाते वासू करे रे काम ये लोको रे धर्मेन बड़ा रे चाहम ఇక్కడ ఎవరైనా ముసల్మాన్ వస్తే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ సంస్కృతి ఒకటే మాటలు చెప్తా ఎత్త ఇక్కడ ఈ రోజు ఇంతమంది అవ్వలు కూర్చున్నారు. ఇక్కడ ముందే 4-5 ఇటువంటి అద్దాల రైకెలు ఇప్పుడు కూడా మన వాళ్ళు మనకు వేసుకుంటారు. ఎందుకంటే మన డ్రెస్ మొత్తం ఇవాళ సినిమాలలో ఉన్నాయి. అంటే వాళ్ళు వేసుకుంటారు కానీ మనది మనం వేసుకోవడానికి కూడా కొంతమందికి సిగ్గే ఉన్నది. આપણે इसरा प्यारे ने આપણે हंसी में सकरी लागी છે પણ એને આપણે इसरा ले जा दूसरो कुछ को प्यारो तो आज बोली बदलागी वेश गमागो से जागर से तवेगी तू जो बातें करस नी చెప్పి పచ్చకుడు కరేవాళ్ళ છે ఎవరి భాషకు లిపి లేకున్నా కానీ ఈ అవని అంటే ఈ భారతదేశంలో 16-17 కోట్ల జనాభా ఉన్నారు. లిపి లేకుండా ఏకైక భాష మాట్లాడేటోళ్ళు ఎక్కడికి పోయినా రామ్ రామ్. ఇప్పుడు ఇందాక వీళ్ళు నిన్న మొన్న అంటారు జై శ్రీరామ్ 8500 సంవత్సరాలు అప్పుడే అన్నాం అయ్యా మేము సింధు నాగరికతలనే రామ్ రామ్ అంటాం. రామ్ రామ్ అంటే మేము ఒకరు పలకరించుకుంటే రామ్ రామ్ అనడంటే చలోవిడి బంజారవాడే ఇట్లా అంటే దానికంటే ముందే హిందుత్వాన్ని బతికించినటువంటి ఈ గొప్ప జాతే అపమారతారు ఈ ఆడతారు ఇది एतच आहे ये आपण बतावलं जना कुणसी बेटा कतोय हाटो मानेर छनी बेटा तू कतरा रहे मच्छू मार जाते माई असं लोई पाणी छकन केताने आपण केलो केती चमकेर छनी जर घाली इथे येतच आहे राम राम केना पण एकीने कावर किया राम राम केना पण एकीने कावर किया जय सवालाल कन से घसणा बणिया काही मानो बानो मोटो रे गोर भाई रो एकीने का भणन चालो रे गोर जाते रो राम राम के नेकीने गोर के रो जय सवालाल कन सगासन बनरो जेर गाली छोग चवान 12 कुमार 27 पाड भुक्या तारी आरो 52 पाड वडतिया पाना आपणच कराते ते वडतियाच वाय कराते ते का आपण प्रेम बिया कच बच सही करे वडतिया આપણે માં સનાર ડબડિયા માતા કાઢાળો સનાર સીએ मन के આપણે માં છે આ બાબા बिगड़ गए बेटा मार साला होता नहीं छता आवड़ा बड़ा डायरेक्टर मोर वा म किदो मई वडतिया सही ये जाते नाही आपण करलेनो आपण धर्मांचो काय छ आपणच करलेनो दुसरो कती जाय वाळो छे नी कुडिया काय मन क्या आवड़ा के तलाया पाळे मा दसे उल्टा पडगो कन कतो काय को भाटा गज्या घाल देन और रोपना के थमा नागणो येती काय पोका दिगन कतो दाडर दसे कटा तो सारी टांडो कुटले नगर जास बेटा समझ काय दसे को कोणी गोर जाते मा सर कम करम आते किदस कन कतो बेटा तू काय को मकाई को बताओ पड़े आ नायक सिनेमा काढताना सारी धरती बोलीने बचाड़े त कर्मला चलता नाही काल परम दाडे काल मचा चार दाडे तमार म्हणा आंगण म्हणा तो बोली न बदलावजो वेस न गमावजो आज डायरेक्टर काम करायचं कसं करायचं जाते वासू काम करत जाते मा राजा आज सेवालाल महाराज 300 साल वेट के मन वादन कसर के रे काय का मेरे आपण शिकवाडी दे रे और शिकवाडी आपण कसर ले रे आज जर गाली मन संगा तो काकोटी में गंगा मन नहीं संगा तो जो बेटा बारे फोसर कर गंगा तारवाते मार परियारी मन काय का मन कतो काय जवानी बेटा मन काय को सेकंड कतोस काय को एक होचे जर गाली रागो भगतोस कटोरो कर कसर कसबा तारो घरे मा तोरे छर ई काय दे कर यारो बेटा ई कन्ना ये राकी परले परेज रचे जर गाली
केनी कजरांगे जोरो पुटो जन कनाई दिखाए बेटा यकीर मसगरी कनाई करें जार चने तारो तू बचनो तार तो बात 10 मन क्या बचाना वो छ जीवन जिंदगी ये ना हनु चलाते चलाते उजी अत्र आपण अंग चाललो छ माझी मार भजन वाते माते करू तो माते लटा से कोड जाण अति बडा वाते कराव छ मपडे अजय कहता कांदे भाई बोली गने भागे वाली रे सारी दुनिया तारे हवलिया अधिकारी कोण म्हणा आपण चलो अशोक नायक तोटे माట్లాడిస్తారు મારું નામ છે રમેશ નાયક રણજા ગબरू રાઠોડ ભૂક્યારો જય સેવાલાલ આપણે આંગણો સજાય ગોરુનો બડાય માન છાડ કરીએ ચડેશું ડુંગર કરીએ પાડેશું આવરી નાયકડા લડેશું બેસન દીધું દડેશું પંચાયત રાજા ભોજરી સભા पचारे लाख आणि 50 लाख बाहेर सगार कसं भाईन सगळं आपण से कसं छो आपण से वारू छो यारी आपण से वारू छो गोरंजन में बोल जाता रे यारी यारी धर्मणी भिले रह के छोरा सद्गुरु शिवाला हर करतानीन आज एसजी घडातानीन आता 2085 सालेर जयंती मुगी पोहोचा आलेला आम्हाला जे अत्यार नायक कारभारी हसाबी डायसन तरुण लावारस्कर याडी नेने मार भाईबंद सदस्य ना आणि सरपंच एमपीटीसी मेंबर पार्लमेंट जे बी सभ्यचं अजून मला हिवडे गाड्याची नाव जगो जय सेवालाल हिवडे कथा मार याडी मालम्स मार एसपी चलार वारीच वाता केवस पण मला वो अत्री वाता मार क्या कथा दिसी को करून केंद्र भाज करू चुका है वाते करून केंद्र पण मार क्या वारू सिकोस पण मैं काम करू की गोरसिकोरी घोषणा सोशल ऑर्गेनाइजेशन टोटल ऑल इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड रेंज चालू गोरसिकोरी घोषणा वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करू छु मार वो ऑर्गेनाइजेशन दी पीएचडी चालू छ मार भाई बहन सगाशन गणगोतो अब अत्री बातें करें ना तो टाइम चेरी काबट्टी कम टाइमर में ज़्यादा बातें करें खत्म करो माना मार यारी बहन और मुड़े धकाए कोनी करे एवढी आहे मार यारी बहन मार स्वाहा धो झंडा लिदो मैं मेकिंग सर्जिट करियो मार गोरुन पाने अडपान बचायो गोरुन गोरवट राज रायो आणि धोळ येरा कोटावर धोळ झंडा झुलाइन करें के गोरे मार भाई बहन सगाशन घन होतो मार यारी नायकी कत कमागी हमार नायकी कत कमागी हमारा कारोबार कत कमागो और सवार आरो जोड़ मिला होली रो छ होली में हमार बाल बच्चा धूल करते तो बाप दादा चलिए चंपा जो चंपा ले रहा लो दूती बेटा खड़ा रे लाल पहले बेटा नायकी करिए दूसरा बेटा कारोबार करिए तीसरा बेटा व्यवहार करिए चौथा बेटा घोड़े बिकाए पांचवा बेटा पंचहत्तर छठवां बेटा स्वदेश पढ़िए सातवां बेटा सुरविचार लारिन लाड़ा सन तारा असी जलीय सपुदिनार गन हमारे बाप सीख देगे रे हमारे भाई बहन सगाशन गन को तो ये सीखें तब का तो भूल गए हमारे भाई महाराज रवि हमारे भाई बहन सगाशन गन को तो हमारे महाराज से एक सदगुरु शिवालाल महाराज हमारे भगत भोपा पुजारी रस और आज सेज महाराज अगरस पण कोई रीस मत करो मत तमार पेटे में हुए जो कौन छू पण ये तमारे का तांडर में हमारे तांडर में बाबा आज जो एजुकेशन कर रहे जो सजावरण कर रहे जो हमारे गोपुर तांडर में यूनिवर्सिटी पीएचडी में तांडर आज की रो जो अन तांडर में जाता तमें के रो रे मार भाई बहन सगाशन गण को तो अन मार भाई मार यानी बने नायक तो नायक भी नसाब करती थी पर करे वाला बड़ा रुबाबती करती थी मार भाई बहन सगाशन गण को तो हंस गालो फैसले खेचने वाले मुटी अरे हंस गालो फैसले खेचने वाले मुटी ये भरे सभा में बात करूंगा राठौड़ेरी चवाड़ेरी जादवेरी पवारेरी बेटी कर के ताली सभा का जावाल मार यानी बने अरे 900 गाड़ी 900 तलवार एक भाव धास्ती हंडीर मारावा मां गोरवाटी चुनार असी यारी ढूंढते हम आज मार संगारेड्डी जिल्लो मैं संगारेड्डी दिया तो आए छो काम होने के नहीं पड़े एक जाते रह के बाते ये भारतीय ऊपर को नहीं तो भारत ये प्रपंच में ये जमीन ऊपर जतरा भी जियो जनगारे में ये के बाते तुम एक जाते दी वो करने वाला जात कोई तो इच्छा वो जात आपने गोरवाटी रे मार भाई बहन सगाशन गए तो कारण के तारे
हरस गानो फैसली खेचन वाली लूटी कर हमारी गाड़ी है बड़े हंसावे की नसाब की और दूधे दूध पानी नसाब की थी और आगे गई हमारे नसाब का चले गो आगे गई हमारे नसाब कोर्ट कचौड़ी पुलिस ज्यादा कुछ ज्यादा पंचायत हमारी गाड़ी तो हमारे भाई हमारे न्याय की बकार भरे बिना हमारे पंचायत को हम पुलिस स्टेशन खोलेंगे कांडेर भाई एक साथ ऊपर एक झाड़ा बेसन दूधे दूध पानी किए असो हमारे से आवाज भोज हजाली को हमारे समाज दूधा सही को हमारे समाज मित्र समाज हमारे समाज को दाग को भोज हजालन सेवा भाया होता 300 साल हेड्डी को भारत घेरन 3 फेरी पता नहीं ये भारतीय खाड़ो खरायो सोने चांदी हीरा मोती बादाम खाड़ कर व्यापार करा रहे भाई बहन सलासन गंगो तो पनान बाजार फूटे पर बादाम खा के हीरा मोती व्यापार करे पनान हम आज कति तरी गुलाड़ी प्राण मोली लकड़ी कति काय तरी खाते चले हिंदे और हमें मुंडी हला जाए लोग ऊपर दी पुणे पानी खाले पर ये देश में पानी खपरा हुआ खड़ा जाता हमारे धर्म कहीं से बुकेट बाटी करा रहे तरसेल पानी पड़ा रहे बुलाड़ी पड़ के जन वाट बता रहे आसरो मांगे जन सहारो दे रहे और होता पर बता तो कोसा फूट करेगा हमारा गोल धर्म चलो हमारे भाई बहन सलासन गंगो तो हम चाहे देश धरी अरे कार्यक्रम लागे हम चाहे देश धरी अरे पृथ्वीराज अरे महाराणा प्रताप सिंह को बिट्टू भुट्टा को हीरा को सरकार को दरगाह को जमीन को जंगी बंदी को अरे भैया हवे ताने हमारो भैया वारुस बाते के दिन हम के हेड नवे वाला झुके वाला को नहीं हमें जो हेडर करे था वो से हमार पेटे इच्छा की बगन कैसे खाते मार भाई बहन सगाशन गाँव तो कान भले की भलेज का कचर रहे मैं कहीं घड़ी बातें करे आओ छु पर मन कचर दाब दाबन मार के जारी हो कारण के ताने मैं जल्दी से बोल भैया आखिरी बातें के ताने थामू छु अतेरो जे स्पेशल गेस्ट मायाम बलि हनुमंतराव साहब से आरोज कछ जय सारो भैया एसपी भैया हमार माया हमज करते थे करण को हमार झूठ हमज करते थे और हमें सभा केसुरा यही केएमसी पार्टी पक्ष को नहीं मार भाई बहन सगाशन गण को तो ये केसुरा से केसुरा सभा केसुरा ने मोरन जो अगर सभा झंडा याद करो पूरे मार भाई बहन सगाशन गण को अरे झाड़ी सारी भूमि रचा और केसुरा ने झाया मोरचा झाड़ी सारी सुकान पीटा भाई भेड़िया पानी की तरसे भटपट भड़कता ही नचा जे टाइमन भी केसुरा मोरते मार भाई बहन सगाशन गण को तो ये वाला जो हम चारे मार भाई बहन सगाशन गण को तो आगे सोबत बाकी बने वाला हम आगे सोबत फांसी हंडिन मारे ठोकरे की ससन मारे वो कोमेर हम चारे मार भाई बहन सगाशन गण को तो हम कहती कम छेरी काम के तालीम जेरे सारू तम के दी झुको मत झुरो मत तुम्हारे साथ हम कोई तमेनकर को आए तुम्हारे गोरसी कोरें गोरचना ओल्डर में काम कर रही तुम्हारे आंग गोली खान हम रेडी रचारे मारो भाई बहन सगाशन आज फर्स्ट टाइम संगारेड्डी की महाराष्ट्र कर्नाटक अदर स्टेट अपना वरंगल हर एक जिला में हर एक स्टेट में जाना है पण आता आरो मोको मनाज मत में मार मोहन भी आता है हमें ना तो मलो करें के तानी आता है छु करें के तानी मां अति के तानी थामु छु घणी काही वाते छ मार वाते न येचे थांगाव छ अन तमते रे जातो घर में भूल जातो अन बाटी भूख लागे रे थारा नाम छु तमार तांडे में बातें करो करें के तानी मार नाम रमेश गाटेलो जय सोल मां आखिरी के तानी मार कहीं भूल चुकी करें बात करने करें के तानी जय गो जय सोल వేదికపై ఉన్న ఇక అందరినీ పేరు తీసుకుంటే ఇతర టైం సమయం లేదని అంటారు వాళ్ళు మరియు మన మోహన్ నాయక్ గారు మరియు సరే అయినా టైం ఇంత అయినా సరే కానీ మరి గౌరవనీయులు పెద్దోళ్ళు శ్రీమన్ రెడ్డి గారు
మరియు మన మొన్న ఎన్నికైన మన పార్టీ ప్రెసిడెంట్ సత్యనారాయణ గారు, మన మాజీ మన శంకరంపేట సర్పంచ్ రాజిరెడ్డి గారు, మాజీ చైర్మన్ గంగా నరేందర్ గారు, ఇక అందరు ఇక ఏమనుకోకుండ్రి, అందరు వేదికపై ఉన్న పెద్దలకు కానీ వేదిక ముందు ఉన్న మా అన్న తమ్ముళ్ళకు అక్క చెల్లెళ్ళకు అందరికీ నమస్కారం. ఏంటంటే కొద్దిగా మేము ఎక్కువ సమయం మాట్లాడము. 1976 సంవత్సరం అప్పుడు మా గిరిజన జాతి ప్రతి గ్రామానికి 10 కిలోమీటరు 5 కిలోమీటర్ దూరం మా తాండలు ఉండేది. ఆ రోజు 1976 సంవత్సరంలో ఇగో ఇక్కడ భోగులవాడ మన కట్టెల దీపం ఉన్నది. ఈ మా తల్లులు ఈ దీపం పెట్టుకొని రొట్టెలు చేసిర్రు, అన్నం వండిర్రు, గట్టిగా వండిర్రు, కూర వండిర్రు, మమ్మల్ని అందరినీ తినబెట్టిర్రు. అప్పుడు దీపం పెట్టుకోవాలంటే కూడా మా తండల లేకుండే. 1996లో కరెంట్ అనేది లేదు మాకు. అప్పుడు 1976లో మన ఇందిరాగాంధీ గారు మనకు ఇక్కడ మన సీఎం మరి డాక్టర్ చెన్నారెడ్డి గారు సీఎం ఉన్నారు, మన ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్నారు. ఆ రోజున మా జాతి ఘోషలు చూడరాక అప్పుడు ఏ రాష్ట్రంలో పోయినా కూడా ఒక ఓసీ కింద ఉండే మా జాతి, బంజారా జాతి అంటే పెద్ద ఓసీ అని భారతదేశంలో మొత్తంలో. అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు మా అడవి ప్రాంతంలో ఈ గిరిజనుల ఘోషలు చూసి మమ్మల్ని ఎస్టీ కింద పెట్టి ప్రత్యేక హోదా, ప్రత్యేక కార్యవాహి ఏదైనా కానీ మాకు రిజర్వేషన్ అన్నిటికీ మాకు ఇందిరాగాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చింది ఆ రోజున. అప్పుడు నుంచి కూడా మా తాండలు అడుగు అడుగు ముందు నడుచుకుంటా ఇక ఇప్పుడు వరకు ఈ స్థాయికి వచ్చిండ్రు మా తాండవాసులందరూ. ఇప్పటికైనా కూడా మా మోహన్ నాయక్ గారు ఇక్కడికి మాకు గూడి కట్టాలి శంకరంపేట మండలంలోని అందరినీ కలిపి మాట్లాడుతున్నారు. కావున ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరూ ఎవరేమనుకోవద్దు, మాజీ సర్పంచులు, చైర్మన్లు, ఎంపీటీసీలు అందరూ కూడా కలిసి మా తాండవాసులను మీరు దయచేసి ఇక్కడ శంకరంపేట మండలంలో ఇక్కడ పద్మనారాయణ గుట్ట దగ్గర ఇప్పుడు పెద్దలు అన్నారు, శ్రీమన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. మీ దయ ఎంత ఉంటే 5 గుంటలు ఇస్తారా, 10 గుంటలు ఇస్తారా ఇచ్చి మా బంజారా బిడ్డలను, ఈ దళిత గిరిజన బిడ్డలను మీ సోపత్తు తీసుకోవాలని మీ అందరితో మనవి చేసి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు అందరికీ నమస్కారం. सोमत सोमत रे सोयरिया बावळाचनी जरा रोमत रोमत रे रोयरिया बावळाचनी सोयर ढंग करतानी सो जर निधे मा सोगे तो मैं वटाडा कोई चेहरे मार भाई बन सका शन गणगतो ये झाडूर माय वागज वळतीचा आणि ही गोरमाटी लोक सोय कान खासरे मार भाई बन सका शन गणगतो तम वागे सोय प्रमाण वागे सोय गळा नेछो તમાર નાયકી કતે કમાઈ નાયકી ના સાબુ વાગો હું કઈ વાગે કર હે તમાર નાયકી ના સાબુ વાગો હું કઈ વાગે કર యా చూసో ఓకే ఓకే చలో థాంక్యూ ఒక 10 గుంటల్లో ఉన్నారన్న దయచేసి కొంచెం మీరు దయ తలిచి काय गणेश भैया होती बात कर दस वजावत छोड़ दो अन्ना सरपंच साहब రాజరెడ్డి సాబ్ తోటి మాట్లాడుకున్నా నేను, పటేల్ సాబ్ తోటి మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిగానే ఉన్నాయి, చాలా అద్భుతం. ఎందుకంటే మీరు చెప్పినట్టే సగం అయిపోయినట్టే లెక్క, కానీ కొంచెం అటు ఇటు, ఎందుకంటే ఈ కూర్చున్న ఆవరణమే ఒక 5-10 గుంటలు ఉంటుంది. దయచేసి కొంచెం ఇంకా కొంచెం పెద్ద మనిషి చేసుకొని ఒక 30 గుంటల వరకు కొంచెం అటు ఇటు జరిపితే కొంచెం 10 మందిలో కూర్చొని కొంచెం అటు ఇది కాదు. దయచేసి మోహన్ నాయకును కూడా కొంచెం అన్నానికి చెప్పుకోవాలి అప్పుడప్పుడు. కొంచెం ఇక జరుగుడు అంటే ఒకసారి మాట చెప్తే అయ్యేపోయా, కానీ కొంచెం అయ్యా పటేల్ సాబ్ మీరు పెద్ద మనుషులు, ఇంకా రాజిరెడ్డి అంటే ముసి ముసి నవ్వులవాడు రాజిరెడ్డి అన్న అంటే తెలుసు, అంటే చాలా మంది వేదిక మీద ఉన్నారు. ఎందుకంటే
ఆవిడ మంచిగానే మాట్లాడుతున్నా కానీ అది వెనక ముందు అవుతుంది కావచ్చు అని అనుమానం ఉండొచ్చు, కానీ అట్లా కాదు. మీరు అనుకుంటే అది ఏమైనా పెద్ద సుతారం కాదు. ఏమంటారు బామ్మది హరిచంద్ రైన్ చేసి వచ్చిండు. థ్యాంక్ యూ. అట్లా అంటే దయచేసి మీరు కొంచెం అటు ఇటు జరపండి. ఇప్పుడు అంతా కాదు, మీ దయాయిగా అంటే దేవునికి ఇక మాదేం లేదు, కానీ కొంచెం ఇంకా కొంచెం 30 గుంటల వరకు జరిపితే దీనికంటే ఇంకా కొంచెం అద్భుతంగా చేసుకుంటాం. మరొకసారి కూడా వేదిక నుంచి భక్తి ప్రాంగణంలో మీకు కూడా రామ్ రామ్ జై శివాలాలు తెలియజేసుకుంటూ కొంచెం మా ఆహ్వానాన్ని అంటే మా ముచ్చట్లు కొంచెం అటు ఇటు జరపండి. థ్యాంక్ యూ. అట్లా మరి ఎగరాలి. బంజారా ఆరాధ్య దైవం శ్రీ శివలాల్ మహారాజ్ 285 జయంతి సందర్భంగా మరి సభాధ్యక్షులు మోహన్ నాయక్ గారు, మరి అదేవిధంగా బంజారా నాయకులు ఇతరతర నుండి హైదరాబాద్ మరి ఉస్మానియా నుండి వచ్చిన నాయకులందరూ, అదేవిధంగా తాజా మాజీ సర్పంచ్ రాజిరెడ్డి గారు, పెద్దలు శ్రీమన్ రెడ్డి గారు, మిత్రులు నరేందర్ గారు, అందరూ పేరు పేరుగా వేదిక మీద కూర్చున్న అందరికీ పేరు పేరుగా, అదేవిధంగా మరి చిన్నశంకరంపేట మండల బంజారాలు అన్ని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన నాయకులు, అమ్మలు, అక్కలకు, పాత్రికేయ మిత్రులకు అందరికీ శివలాల్ మహారాజ్ 285వ జయంతి సందర్భాన నమస్కారం తెలియజేస్తూ, మరి అందరు నాయకులు చెప్తా ఉన్నారు ఏదైతే శివలాల్ మహారాజ్ కానీ ఏదైతే ఇది ఇంకా అధికారంగా ఇవ్వలేదని నాయకులు చెప్తా ఉన్నారు. మరి ఇటువంటి సమస్యను మన నాయకులు, మన యువ నాయకుడు ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి, మరి అదేవిధంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడే 2-3 నిమిషాలు రాబోతూ ఉన్నారు, అన్నగారికి చెప్పి మరి ఏదైతే అది ఎంఆర్ఓ కానీ ఆర్డీఓ తదితర వాళ్ళ అధికారులకు చెప్పి వాళ్ళకి ఏదో సరిపోయేటంత, ఎందుకంటే ఇది పద్మరాయని గుట్ట మొత్తం దేవస్థానాలకు ఉన్నది కాబట్టి అదే మాదిరిగా ఎంత అడ్జస్ట్ అయితే అంత ఇప్పించే విధంగా నేను కూడా మరి మండల పక్షాన ఇప్పుడు వీళ్ళకు ఇచ్చి అన్నగారికి ఇచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తానని శివలాల్ 285 సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి ఎందుకంటే మాట్లాడే చాలా మంది వక్తలు ఉన్నారు, మరి అతి త్వరలో 2-3 నిమిషాల అన్నగారు రాబోతూ ఉన్నారు. ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా మరొకసారి పేరు పేరున అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. ఒకటే నిమిషాలు శివలాల్ మహారాజ్ జయంతి సందర్భంగా వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ మరియు నా బంజారా సోదరులకు సోదరులకు నమస్కారం. వాస్తవానికి ఈరోజు హిందువులు ఎంతోమంది ఉన్నారు, అందులో గిరిజనులు కూడా, కానీ క్రైస్తవ మతంలో కలవని ఏకైక కులం ఏంటంటే గిరిజన కులం. ప్రతి సంవత్సరం పండగ దసరా కొట్టుకుంటారు, మమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తాం, కానీ కులం మారతలేదు. గొప్పగా రియల్ చెప్పాలంటే మిమ్మల్ని హిందువుల దాంట్లో గొప్పగా మేము అనుకుంటున్నాం. నేను కూడా మీకు చాలా రుణపడి ఉన్నా, నా వంతు సహాయ సహకారాలు కూడా మీకు మేము అందిస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ అన్న. అట్లా నిండు మనిషి ఉండాలి. అసలు బరో రుణం ఏమంటారు, శివ భార భోగితో కోరిక ఇట్లా ఉండాలి. మానవత్వం అంటే మనిషిలో ఉండాలి, సేవాభావం అంటే వ్యక్తిలో ఉండాలి. సేవేరా మన నైజము మిత్రమా. అందుకోసానికే సేవే ధర్మం. పేరు ఉండదు ఏముండదు. నాకు చెప్పినా కదా, అంత వట్టిదే కథ. 4 రోజుల నాటకం ఇది. ఎవడు మంచిగా యాక్టింగ్ చేస్తే వాడు ఇక్కడ వెతుకుతాడు. ఈ కలియుగంలో ఎవడైతే మంచి యాక్టింగ్ చేస్తాడో వాడే బతుకుతాడు. నాయకంగా మంచి నిజాయితీకి పోతే వాడు షోల్డరింగ్ అయిపోతాడు. అందుకోసానికే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్న రోజులు భక్తి భావంతో, సేవా గుణంతో, ఏమంటే రతన్ నాయకు రతన్ జాతేన్ జతన్ అట్లా ఆ వ్యవస్థ కొద్దిగా నడిపించాలని కోరుకుంటూ మరి కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ఎదురు చూసే ప్రియతమ నాయకుడు అన్నగారు సర్పంచ్ రాజిరెడ్డి అన్న మాట్లాడితేనే ఇంకా ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందో ఒకసారి గట్టిగా ఈరోజు శివలాల్ మహారాజు 280వ జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడ వేదిక ఏర్పాటు చేసి గత 4 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ముందు నడిపిస్తున్న మోహన్ నాయక్ గారికి, అలాగే వేదిక అలంకరించిన అతిరథ మహారథులు అన్ని పార్టీ నాయకులకు, ఎందుకంటే పేరు చెప్తే టైం లేదు కాబట్టి మరి ముందుగా
పాత్రికా సోదరులకు మరి మా లంబాడ అక్కలకు చెల్లెళ్లకు అన్నలకు తమ్ములకు అందరూ కూడా రామ్ రామ్ బాయ్ అని చెప్తూ మరి జై సేవలాల్ మహారాజ్కి మరి తప్పకుండా ఇప్పుడే మా మంగనాయక్ గారు అనుకుంటూ చెప్పిండు ఒక మాట 76 కన్నా ముందు మేమంతా ఓసులేమని. నిజం నాయక్ మీరంతా ఓసులు కాదు, రాజులు, మహారాజులు. మరి మిత్రులు యూనివర్సిటీ మిత్రులు చెప్పిండు, సింధు నాగరికత కావచ్చు, హరప్ప నాగరికత కావచ్చు, మరి ఇప్పుడున్న పాకిస్తాన్లో ప్రావిన్స్ పంజాబ్ కావచ్చు, హర్యానా కావచ్చు, రాజస్థాన్ కావచ్చు, ఢిల్లీ కావచ్చు, ఇదంతా మీరు వేలు చూపుతూ వేల సంవత్సరాలు పరిపాలించిన రాజులు. మరి ఎక్కడైతే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుండి వచ్చిన ముస్లింలు దండయాత్రి మీపై దాడి చేశారో, మీ యొక్క మతాన్ని మార్చుకోకుండా, ఇంతకుముందే మిత్రులు చెప్పి అన్ని కులాలకి వెళ్ళిపోతారు కానీ మీ కులంలోకి వెళ్ళిపోతారని, అది నిజంగా గ్రేట్ అది. మరి ఎందుకంటే మా సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడిన పెద్దలే మీరు. మరి అక్కడ కొన్ని సినిమాలు ఇస్తారు జోధ అక్బర్ అని, అవన్నీ నాటకాలే. మరి పద్మావతి గారు తన ఆత్మను చంపుకుంది, 1600 మంది అక్కడ ఉన్న రాజ్యంలో పిల్లల ఆత్మ బలిదానం అయ్యారు. కానీ ఏ ఒక్క పరాజాతికి లొంగకుండా మా జాతిని మేము కాపాడుకుంటామని, అవసరమంటే రాజ్యాన్ని వదులుకుంటామని చెప్పి మీ ఇప్పుడే చెప్పారు మాకు లిపి లేదు సార్ అని. లిపి మీ యాస, మీ భాష, మీ పద్ధతి మార్చుకోండి. మరి ఇప్పుడైతే ఏదన్నా రాజస్థాన్ నుంచి ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత ఛత్తీస్గఢ్ బస్తర్ మీదుగా వరంగల్ నుంచి దేశం మొత్తం ఇవ్వాల, దేశం మొత్తము నాయక్ అంటేనే నాయకుడు. అందుకే ఆ పేరు మీలో పుట్టింది. నాయక్ అంటే నలుగురికి రక్షణ కల్పించే నాయకుడు కాబట్టి మీకు నాయకుడు అని వచ్చింది. మరి సేవలాల్ మహారాజ్ గారు మరి బిడ్డలు ఇట్లా అడిగకుండా తిరుగుతూ మరి వీళ్ళకి ఒక రెసిడెన్స్ అనేది కావాలి, మీరు ఒక ఉండాలి, ఒక స్థిరీకరణ అనేది వీళ్ళకి కావాలని చెప్పడంతో మరి ఆయన అనుభవించి మీ జాతికి ఒక తండాలంటూ ఈ ఊరు కింద ఉంటారు, ఇగో ఈ గ్రామానికి చెందిన వాళ్ళు, ఇగో ఈ జిల్లాకి చెందిన వాళ్ళు అని ఒక రెసిడెన్స్ కల్పించిన మహానాయకుడు మరి సేవలాల్ మహారాజ్ గారు. మరి ఇప్పుడే మిత్రులు చెప్పారు, తప్పకుండా గతంలో 4 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే వేదిక మీద చాలాసార్లు చెప్పాను నేను కూడా, ఇక ఒక బ్రహ్మాండమైన సేవలాలు మందిరాన్ని నిర్మించుకుందాం, తప్పకుండా నేను సహకరిస్తా అంటే మాకు దళితమైన ఎమ్మెల్యే ఉంటుండే. అందరిని రమ్మని మీరు కన్నా నాయకులు అందరూ రావాలి, శంకరమ్మ రాయుడు దగ్గరకు తీర్మానం చెప్పలేదు. నేను సభా వేదిక మీద చెప్పిన బరాబరి 7 ఎకరాలు ఉంది ఇక్కడ పద్మనారాయణ గుట్ట, తప్పకుండా 10 గుంటలు మించే ఇస్తాం, మీకు ఎక్కువ ఇస్తాం. అవసరం అనుకుంటే అద్భుతమైన గుడి కావాలి. మరి నాయకుడు ఎక్కడ ఉన్నారు, తప్పకుండా మీకు ఒక మంచి గుడి అయి మీరు మండలంలో ఎంతోమంది మీ నాయకులున్నా మీరు ఇక్కడ వాటేటట్టు అన్ని వసతులకు కల్పించుకునేందుకు ముందుగానే అందుకే నేను గ్రామ పంచాయతీ తీర్మానం ఇచ్చినప్పుడు కూడా అక్కడ 4 గుంటలు 5 గుంటలు 10 గుంటలు అధ్యక్షులు చెప్పాలి. ఎంత ఎక్కువైతే అంత ఎమ్మెల్యే గారితో ఒప్పించి మెప్పించి ఇక్కడ ఒక బ్రహ్మాండమైన గుడి ఏర్పాటు చేస్తాం. మరి ఇంకొకరు వేయాలి, మీకు ఇంకొకరు కూడా చెప్పాలి. మరి ఎలక్షన్లో మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని తీర్మానం చేసిన నాయకులు మీరు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిందంటే కేవలం మీ జాతి వల్ల నచ్చింది కదా, అది చెప్పాలి తప్పదు. ఎందుకంటే మీకు అంత అఖండ దీక్ష ఉంటుంది మీకు. మరి కాంగ్రెస్ మరి ఇప్పుడే నాయక్ చెప్పినట్టు 1976లో గరీబ్ హఠావో దేశకు వచ్చావని నిదానం తెచ్చిన ఇందిరాగాంధీ మీ పక్కనే నిలబడి మీ జాతిని మరి హక్కులు చేర్చుకొని ఇలా చెప్పిన ప్రజలు శ్రీమన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు. మరి ఎస్సీ ఎస్టీలు ఉన్నారు కానీ ఎస్సీలు ఎక్కడ కూడా వాడుకోలేదు ప్రభుత్వం. కానీ ఇలా మీరు మీ అద్భుతం అనిపిస్తుంది. మీ ఇళ్ళకి వస్తే మీ పద్ధతి, మీ లెక్క, మీ లెక్క ఆహారం, మీ పద్ధతి మా దస్తలు గెలుస్తారు. నిజంగా రోజు తినకుండా కూడా మీ ఇళ్ళ తినేస్తాం, సంతోషంగా తినేస్తాం. అంటే మీ రిలేషన్షిప్ అంతా మంచిగా ఉంటుంది. తప్పకుండా మరి ఎమ్మెల్యే గారు అయినప్పుడు రోహిత్ బాబు ఎమ్మెల్యే కాకుండా చెప్తున్నా, ప్రతి తండల 3 గుళ్ళు కట్టించింది. ప్రతి తండల తండ తీసుకొని, గౌడపల్లి తండ తీసుకొని, కామరం తండ తీసుకొని, మీరు ఏ తండలో తీసుకోరు శంకరపేట మండల ప్రతి తండకు మరి మైనంపల్లి సోషల్ సర్వీస్ నుంచి ప్రతి తండ గుడి కట్టించే బాధ్యత తీసుకున్నాం. ఎన్నో ముందే కట్టించింది. మరి తప్పకుండా అన్నగారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాం. అందరు నాయకులతో కలిసి ఒక బ్రహ్మాండమైన సేవలకు ఇక్కడ నిర్మించినందుకు నా శక్తికి మించిన వరకు కృషి చేస్తానని మీ అందరితో మాటిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ రాజా. జై సేవలాల్ మహారాజ్కి, జై జయలంబ మాతాకి. 285 జయంతి మరి ముగింపు ఉత్సవాలు ఎప్పుడు మరి శంకరంపేటలో జరుగుతాయి. మరి బ్రహ్మాండంగా మరి పాల్గొనేవారు. మరి ఈసారి మరి నాయకులు ఎందుకో మరి తక్కువ
మోతాదులో పాల్గొని కొద్దిగా మాకు ఎందుకో నారాజ్ చేసిరు. ప్లీజ్ నెక్స్ట్ టైం అలా కాకుండా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని మనం విజయవంతం చేయాలి. ఇందాక మరి ఈ కార్యక్రమం ఎప్పుడు 4 సంవత్సరాల నుండి ఏదైతే మోహన్ లాల్ చేపట్టిందో ఇట్టి కార్యక్రమం ఏదైతే మనము పురస్కరించి మొదలు పెట్టినామో ఇక్కడ సేవలాల్ మహారాజ్ గుడితో పాటు జగదాంబ గుడి పెద్ద ఎత్తున బాగా మనము అనుకోని రీతిలో పెద్ద ఎత్తున నిర్మించుకొని మనమందరం కూడా ఈ శంకరంపేట మండలాన్ని చూసేటట్టు కాన్స్టిట్యూన్సీలే కాదు తెలంగాణ మొత్తంలో కూడా ఇక్కడ చూసేటట్టు నిర్మించుకోవాలని ఇక్కడ ఉన్న మీ అందరితో పాటు మా నాయకులు ముఖ్యంగా పత్రికా విలేకరులు కూడా దీన్ని సహకరించి నిజంగా ఇలా బ్రహ్మాండమైన గుడి కడుతున్న వాళ్ళ సహకారంలో ఉంటారు. ఇందాక ఒక బిచ్చుడు చెప్పిండు. అలాగే 30 గుంటలు కాదన్నా ఎకరా కాదు మీకు ఎంత అవసరం ఉంటే అంత మా సహకారం అంటేనే అమ్మవారి భక్తులు. అంతేకాకుండా మేమందరం కూడా అమ్మవారి భక్తులమే. అంతేకాకుండా నిజంగా ఇంకొక విషయం గుర్తుకొస్తుంది. మరి మార్వాడీస్ ఒకటి మీరు ఒకటి, మీరు రామ్ రామ్ అంటారు, వాళ్ళు రాధేశ్యామ్ అంటారు. రాధే రాధే అని వాళ్ళు అంటారు, రామ్ రామ్ అని మీరు అంటారు. ఇంకో సత్సంబంధాలు ఉన్నా అందరికీ కూడా సత్సంబంధాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ సభావేదికగా మళ్ళొకసారి చెప్తున్నా, తప్పకుండా మేము గతంలో సూపర్ కట్టించినప్పుడు అయినా సరే, అయ్యప్ప గుడి అయినా సరే, ఈ సారు మా శివన్ రెడ్డి గారు సూపర్ నెట్టినప్పుడు సహకరించండు. అయ్యప్ప గుడికి ఎంతో కొంత మాకు ఇతరులు రాజరెడ్డి గారు సహకరించారు. పత్రికా విలేకరులు కూడా సూపర్ నెట్టినప్పుడు సహకరించారు. అందుకే మా విలేకరులతో పాటు మరి అందరూ కూడా సహకరించి పెద్దలు నిర్మించుకున్నామని మరొకసారి మిమ్మల్ని కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు అందరికీ మరొకసారి రామ్ రామ్ చెప్తూ సేవలాల్ మహారాజ్కి మరి మీరు కూడా ఇట్లా చెప్తా ఉంటే నిజంగా ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉన్నది. ఇతనే ధైర్యంగా మీరు మా అనుకుంటే చాలు, ఇంకా కొంచెం ముందుకే పోతే దేవుని సన్నిధినం. కాబట్టి దయచేసి మనతో పాటు ఇక్కడ పొద్దుగానే అతి త్వరలో బ్రహ్మాండమైన సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి అంగరంగ వైభవంగా నిర్మించుకుంటాము. కొబ్బరికాయ కొట్టుకోతాడు చాలా అర్జెంట్ ఉంది, ప్లీజ్ కొబ్బరికాయ కొట్టుకోతాడు అంతే. సరే సరే ఉండే దయచేసి అక్కడ కొబ్బరికాయ కొట్టి మన అతిథి ఇక్కడికే వస్తారు. కాబట్టి దయచేసి మీరు ఎక్కడో అక్కడ కూర్చోవాలి. ఒక 2 నిమిషాల్లో మన కార్యక్రమం కూడా దగ్గర పడుతుంది. కాబట్టి దయచేసి మీరు కూర్చోండి. మరి ఇంతసేపు ఓపికగా కూర్చొని మన సేవాలాల్ మహారాజ్ గారు ఈరోజు ఈ దివ్య ప్రాంగణంలో చేస్తున్నాం. మరి ఇంతసేపు కూడా మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి దయచేసి కూర్చోవాలి. అక్కడ సార్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు దయచేసి ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి జయంతిని ఈరోజు మనమంతా దేశమంతటా గొప్ప పండుగ కాబట్టి కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ఈ కార్యక్రమంలో ఒక 2 మాటలు మాట్లాడడానికి వచ్చింది. కాబట్టి దయచేసి సంస్థ జాగ్రత్త బేజా తన జీవితాన్ని అంకితం చేసినటువంటి మన హనుమంతన్న ఇక్కడికి వచ్చి రావడం నిజంగా మనందరికీ శుభ సంతోషం. మరి దయచేసి వేదిక మీద కొంచెం అటు ఇటు జరగాలన్న, మీరు కొంచెం దయచేసి అటు ఇటు జరగాలి. గోపాల్ మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడికి ఈరోజు అన్న దయచేసి కొంచెం మరి మనకు సమయం లేనందువల్ల మరి దయచేసి మనం ఎప్పటి సందో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం పిలుచుకున్నాం కాబట్టి దయచేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని 4 ఏళ్ళు కాదు మాకు ఒక మాట చెప్పండి సార్. ఎందుకంటే 4 ఏళ్ల సంది గత 5-6 ఏళ్ల సంది ఇక్కడనే చేస్తా ఉన్నాం. అప్పటి సంది సార్ కోసం ఎదురు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మేము వేరే విధంగా మాట్లాడడానికి సారే ప్రజల మనిషి, అనునిత్యం తన జీవితాన్ని త్యాగం సేవ కోసం అంకితం చేసినటువంటి వ్యక్తి. అందుకు పాలన మన రాజ్యం వచ్చింది కాబట్టి దయచేసి సార్ ఇక్కడ నుంచి గత 5 ఏళ్ల నుంచి అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటున్నాం. సేవాలాల్ మహారాజ్ అంటే ఈ భారతదేశంలో 15 కోట్ల ఒకే భాష ఒకే వేషాన్ని కలిగి ఉన్నాం. అయితే మేము ఫిబ్రవరి 15 వచ్చిందంటే గొప్ప పండుగ సార్. దీనికి
ఈ శంకరంపేటలో మేము చాలా 5 ఏళ్ల సంది చేస్తున్నాం, కానీ సరైన మాకు గుడి లేక చాలా ఇబ్బందులు, అంటే ఇక్కడ వచ్చేటువంటి జనాలు కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాం సార్. దయచేసి మీరు, ఎందుకంటే అన్న మాట తప్పరు కాబట్టి మేము ఇంతసేపు కేవలం మీ పిలుపు కోసమే ఇక్కడ ఇంతసేపు కూర్చున్నాం. దయచేసి మీరు ఈ వేదిక నుంచి మాకు, ఎందుకంటే మేము ఒక ఇంతమంది, ఎందుకంటే 2-3 వేలకు పైచులకు మంది ఉన్నాం సార్ ఇక్కడ. దయచేసి మీరు వచ్చేటికి మళ్ళీ మా మందిరంలో కొబ్బరికాయ కొట్టేటట్టు మరొక చిన్న ఆశీర్వదించి ఒక మాట ఇచ్చి మా మోహన్ నాయక్, ఎందుకంటే రాత్రి పగలు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో వచ్చే స్కాలర్షిప్ పైసలు పెట్టి కూడా అందుకోసారికి మీరు దయచేసి ఇక్కడ మాకైతే ఒక ఎకరం దాకా మేమైతే ఏది అంటలేదు. దయచేసి మీరు కొంచెం, ఎందుకంటే మీరు చెప్పింది చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఈ భక్తి ప్రాంగణం నుంచి అడుగుతున్నాం. మాకు ఒక ఎకరం దాగుంటే వచ్చేటికి మేము ఇక్కడనే బ్రహ్మాండంగా ఫలితం చేసుకుంటాం సార్. ఇదే మా విన్నపం, వేరే ఏం లేదు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్. जगदम्बा माता की जय, सेवालाल महाराज की। ఈసారి బ్రహ్మాండంగా నియోజకవర్గం మొత్తం కూడా అన్ని మండలాల్లో కూడా, మెదక్ టౌన్ లో కూడా సేవాలాల్ జయంతి చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుపుకున్నాం. మరి ఇక్కడ మోహన్ నాయక్ ఆధ్వర్యంలో గత 5 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ కార్యక్రమం సేవాలాల్ జయంతి జరుపుకుంటున్నారు. చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ముఖ్యంగా గమనించాలి, పెద్దలు గౌరవనీయులు సీన్ నాయక్ గారు, పెద్దలు గౌరవనీయులు గణేష్ నాయక్ గారు, పెద్ద మనుషుల పేరు చెప్పింది, అశోక్ నాయక్ ఎట్లా వస్తారు పిల్లలు, కమిటీ మెంబర్ రవిచంద్ నాయక్ గారు, అశోక్ నాయక్ గారు, మైపాల్ నాయక్ గారు, మోహన్ నాయక్ గారు, గోపాల్ నాయక్ గారు, మాంగ్యా నాయక్ గారు, తారియా నాయక్ గారు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన మా ఏం చెప్పాలా మా కుటుంబ సభ్యులు మీ అందరికి కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ముఖ్యంగా మొట్టమొదలు మీ అందరికి కూడా నా కంఠంలో ఉండే వరకు మిమ్మల్ని మర్చిపోను. ఎందుకంటే మా అబ్బాయిని ఊహించని విధంగా అన్ని తాండలలో మెజారిటీ ఓట్లు డాక్టర్ మైనంపల్లి రోహిత్ చేయడం వలన గెలుపు మీకే అంకితం. మీలో ఒకరిగా మీకు ఎప్పుడు సమస్య, ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా అది నా సమస్యగా పరిష్కరిస్తానని చెప్పి కూడా నా కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇప్పుడే మా సోదరులు కోరినట్టు గుడికి నా తరఫు ఏం కావాలో మీరే చెప్పండి, దానికి ఇప్పుడే ఇమీడియట్ గా అంగీకరిస్తా. ఎకరం జాగరేమో హాఫ్ ఎకరే ఉందన్నారు, 10 ఎకరం కన్ఫర్మ్. డబ్బులు నా తరఫున ఎంత మీరు కోరితే అంత నో అనకుండా తప్పకుండా ఇక్కడనే శాంక్షన్. అవన్నీ కాదు, నోటికెళ్ళి చెప్పు, నాకు తెలియదు కదా మీరు ఏం ప్లాన్ చేసిండ్రు, ఎట్లా చేసిండ్రు చెప్పు. ఒక ఇంత అనేది ఇస్తే నేను సంతోషం అంటే నేను ఇస్తా. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కాదు, గతంలో కూడా నేను ప్రతి తాండాకి ఇచ్చిన. నేను ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు మీరు కావాలంటే కనుక్కోవచ్చు, ఎంతో అంత కొంతమంది తాండాలు కూడా ఇచ్చిన. ఎక్కువ అంటే అక్కడ నాకు తెలిసిన మటుకు పోచంరాలు గుడికి ఎక్కువ పైసలు ఇచ్చిన. అది చాలా పెద్ద గుడి కట్టారు. మిగతాలకైతే 25,000 తీసుకుంటే 50,000 వరకు ప్రతి గుడికి ఇచ్చిన. మొన్న మా అబ్బాయి మరి వీళ్ళందరూ కూడా రాజిరెడ్డి, ప్రభాకర్, ఇక్కడ ఉన్న నరేందర్, మన గోపాల్ రెడ్డి, ఈ పెద్ద మనుషులంతా కలిసి కూడా మరి మన తాండా వాసుల మీద బాగా ప్రేమ ఉంది. మరి ఏం చేసిండ్రో నాకు తెలియదు, కానీ 50 లక్షలు ఇప్పించిండ్రు మొత్తం మా అబ్బాయితోని అన్ని తాండాలకు. ఓన్లీ శంకరంపేట మండలంలో, నేను మిగతా మండలాల గురించి చెప్పట్లేదు. నేను తాండా కుటుంబ సభ్యులను ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోను, నా కంఠం లోపలి ఉండే వరకు అని ఎప్పుడు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. మీ ఆశీర్వాదంతో మరి బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీతో గెలవడానికి కారణం ముఖ్యంగా మీరే, తాండాలే కారణం అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. అందుకు ఎక్కువ ఆలోచించి చెప్తే నేను మళ్ళీ తట్టుకుంటూ ఉండాలి. నాకు ఉండే మళ్ళీ నాకు హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. అందుకు
రాజు సింగ్ చెప్పు, రాజు సింగ్ తో చెప్పిస్తా. చెప్పా సర్పంచ్ సాబ్ చెప్పు. 10 lakhs అన్నట్టు 10 lakhs ఇమీడియట్. మీరు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారో చెప్తే మీరు ఎట్లా పని స్టార్ట్ చేసుకుంటే లక్ష ఇస్తుంటాం. మీ పని ఆగకుండా చూస్తాం. ఆ 10 lakhs నేను తప్పకుండా ఇస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. అవన్నీ దేవుడు సేవలాలు దేవుడు చూసుకుంటాడు. తర్వాత ఏదైనా ఉంటే చూద్దాం. ఫస్ట్ మూమెంట్ అవుతుంటే నడుస్తుంటది. ఓకే, అంతేనా? ఇంకేమనుందా? మాటల్లో కాదు, మేము చేతల్లో ముందు పోయేటోళ్ళము, మాటల మనుషులం కాదు. కాబట్టి మాటలు ఎప్పుడు నేను చెప్పా, మీకు ఏ కష్టం వచ్చినా నా కష్టంగా పరిష్కరిస్తాను. మరోసారి నా దాంట్లో ప్రియమైన కుటుంబ సభ్యులకు, నా ప్రియమైన సోదరిమణులకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, జై సేవాలాల్ మహారాజ్ కి, జై జగదాంబ మాతాకి.